7.5. Okay. Similarly, World Bank same কথা বলেছে, তো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বোথ কি বলেছে 2022-23 গ্রোথ রেট কত থাকবে? 7.5, 7.5। ওকে, আচ্ছা। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ওইসিডি। ওইসিডিটা শুধু একটু কম্পারেটিভলি কম বলেছে, দ্যাট ইজ 6.9। ওইসিডি ওইসিডি এরাই একমাত্র কম বলেছে, সেটা হচ্ছে কি 6.9। আদারওয়াইজ বাকিটা কিন্তু সব একই রেট বলেছে, 7.5 আর 6.9। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক নিউজে আসছে। WPI ইনফ্লেশন রাইজেস টু আ রেকর্ড হাই অফ 15.88। আচ্ছা, প্রথম কথা, WPI কে রিলিজ করে? বিআই এসসি WPI রিলিজ করে হচ্ছে গিয়ে অফিস অফ ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড। ঠিক আছে, মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। সিপিআই রিলিজ করা হয় হচ্ছে গিয়ে সিএসও থেকে। মনে থাকবে এটা? ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইনফ্লেশন রেট, ঠিক আছে, ইন মে, ঠিক আছে, ইট ইজ 15.88। নেক্সট হচ্ছে মহারাষ্ট্র অ্যান্ড ইউপি টপস ইন জিএসটি রেজিস্ট্রেশন বাই বিজনেস অ্যান্ড ডিলার্স। সো which state has topped the GST registration by business and dealers? That is Maharashtra and UP, ঠিক আছে। গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস এর রেজিস্ট্রেশনে টপ করেছে, ঠিক আছে, and followed by Gujarat. So those are the two states, Maharashtra and UP. Next, Indian merchandise export likely to beat, এবার এগুলো হচ্ছে গিয়ে তোর মানে এস্টিমেটস দেওয়া আছে, so not required. Exim Bank বলেছে just see India would become a $5 trillion economy by 26-27 and $10 trillion economy by 22-24. These are all estimates. জাস্ট মাথায় যদি খুব বেশি চলে আসে যে সিএ কত প্রেডিকশন দিয়েছে 5 আর 10 ট্রিলিয়ন, বাট অতটা নিউজে থাকে না, এগুলো জিজ্ঞাসা করে না, এস্টিমেটস জিজ্ঞাসা করে না। হোয়াটসঅ্যাপ লঞ্চেস এসএমবি সাথী উৎসব। WhatsApp India, Government of India join hands to leverage chat box for non-COVID use cases. ঠিক আছে, তো WhatsApp India has launched SMB Sathi Utsav. তো SMB Sathi Utsav কে লঞ্চ করেছে? WhatsApp। WhatsApp, ঠিক আছে, SMB Sathi Utsav in collaboration with Government of India, এই জন্য to help small businesses use digital media like WhatsApp business app to handle their business. Like WhatsApp একটা business app বলে একটা business-এর বলে একটা আছে account. It was launched in partnership with the social media platform JoshTalk, with the global educating and assisting small business in realizing their full potential using WhatsApp. তো SMB সাথী কার লঞ্চ করেছে? WhatsApp in collab with partnership with social media JoshTalks with Government of India. ঠিক আছে, and this will be available in 14 states in regional languages in addition to Hindi and English. Basically, it is a WhatsApp, it is a কি এটা chat box, ঠিক আছে, you can use the chat bot. Okay. Tata projects wins bid to construct Noida International Airport at Jewar, UP. So Noida International Airport Jewar, UP তে হবে, and the name of it is Yamuna International Airport Private Limited, ঠিক আছে, Tata projects to undertake the process. Now তাহলে এখান থেকে দু তিনটে কোশ্চেন উঠে আসে। ফার্স্ট হচ্ছে যে Yamuna International Airport Private Limited will be set up in which state? It will be set up in Jewar, ইউপি। ঠিক আছে, Jewar, UP, ঠিক আছে। তো এটা মাথায় রাখতে হবে, এই কোশ্চেনটা দিতে পারে। নেক্সট, Airtel launches Extreme Multiplex, the first multiplex in metaverse. So Airtel launches Extreme ওদের নিজেদের একটা অ্যাপ, Multiplex, India's first multiplex in metaverse. Metaverse অলরেডি তোরা জানিস যে আইডিয়া অফ মেটাভার্স কি, ঠিক আছে, it is a on digital universe that has been created. India's first multiplex in the metaverse on Party Night metaverse platform. The Extreme Multiplex is an extension of Airtel's Extreme Premium offerings. Extreme is a
20 screen platform with an access to content platforms for lending over-the-top OTT partners available for application. The idea of the multiplex was initiated by the Essence, an integrated media agency of Airtel. So just মাথায় রাখতে হবে which mobile company or which company has launched the first India's first multiplex in metaverse. Inox PVR 9, ঠিক আছে, even it's not Google, it is Airtel. Okay, নেক্সট হচ্ছে এমওইউ, ঠিক আছে। তো এই এমওইউ গুলোর মধ্যে যেগুলো একদম কি টপিক সেইগুলো জাস্ট মাথায় রাখতে হবে। ইন্ডিয়া কানাডার মধ্যে হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে, ঠিক আছে। এবার ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে হলো, এর মধ্যে আমি কখন হয়েছে কোথায় হয়েছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। আমি এমওইউ ওয়াজ সাইন্ড বাই ইউনিয়ন মিনিস্টার ভূপেন্দ্র যাদব, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, অন দি সাইডলাইন্স অফ স্টকহোম প্লাস 50, ঠিক আছে, স্টকহোম কনফারেন্স, স্টকহোম প্লাস 50, আ হেলদি প্ল্যানেট ফর প্রসপারিটি অ্যাট অল রেসপন্সিবিলিটি ফর অপরচুনিটি। তাহলে স্টকহোম কনফারেন্স কি নিয়ে? ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে রিসেন্টলি ইন্ডিয়া আর কানাডার মধ্যে যদি বলে এমওইউ হয়েছে, সেটা কি নিয়ে? দ্যাট ইজ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এটা ফার্স্ট হ্যাঁ স্যার। স্টকহোম কনফারেন্স কখন হয়েছিল? ফার্স্ট ইট ওয়াজ হেল্ড ইন 1972, ঠিক আছে। এই যে আফটার দি ফার্স্ট ইউএন কনফারেন্স অন দি এনভায়রনমেন্ট ইন 1972, তখন হয়েছিল ফার্স্ট স্টকহোম কনফারেন্স। স্টকহোম কোথাকার রাজধানী? সুইডেন। নেক্সট ইন্ডিয়া আর পোল্যান্ড, ঠিক আছে। ইন্ডিয়া অ্যান্ড পোল্যান্ড, আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ পোল্যান্ড? ওয়ার্সো। ওয়ার্সো। তাহলে উপরেরটা হয়ে গেল সুইডেন, and this is ওয়ার্সো। মনে রাখার ইজি উপায় হচ্ছে তো পোল্যান্ডে কি হয়েছিল? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দে হ্যাভ সিন হোয়াট? স ওয়ার, ওয়ার্সো, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? যদি শান্ত মনে না থাকে এরকম ভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবে। তো ইন্ডিয়া and Poland have signed mutual legal assistance treaty MALT on criminal matters. তো ইন্ডিয়া আর পোল্যান্ড কিসের নিয়ে করেছে? They have signed a treaty on criminal matters. Okay, that means basically criminal procedure, terrorism এইসবগুলোকে কাউন্টার করার জন্য। ইসরায়েল অ্যান্ড ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, ঠিক আছে, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস have signed a free trade agreement with United Arab Emirates in its first deal with an Arab country. So this is what, so Israel আর ইউএই, ঠিক আছে, এরা ফার্স্ট টাইম কোনো ডিল প্যাক করেছে, ঠিক আছে, কোনো ডিল প্যাক করেছে, ঠিক আছে, আন্ডার আ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইসরায়েল ইজ ইউনাইটেড উইথ মানে ইউএই, ঠিক আছে, মানে আরব কোনো কান্ট্রির সাথে ইসরায়েল কি করছে? কোনো ট্রিটি করছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্যার, হুম স্যার যে ফার্স্ট 100% ভ্যাকসিন হয়েছিল, হুম ভ্যাকসিনেশন হয়েছিল, ওটা তো ইসরায়েলে হয়েছিল না স্যার? হ্যাঁ, ফার্স্ট 100% হয়েছে। কান্ট্রিও তো ছোট, আচ্ছা। হ্যাঁ। মানে দেখ, আইদার মানে কান্ট্রিটাকে খুব অ্যাডভান্স হতে হবে, ঠিক আছে, যদি অপশনগুলো থেকে নাও বার করতে পারিস, ঠিক আছে, তো ডিডিউস করার চেষ্টা করবি, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইন্ডিয়াতে কত হয়েছে ওগুলো যদিও এটা আসবে না, মানে ওরকম ভাবে স্যার আসবে এই না। তো 200 কোটি তো হলো, এই কয়েকদিন আগেই দিয়েছিল জুলাইয়ে। হ্যাঁ, 200 এবারেও কোটি হয়েছে, দিয়েছিল। বাস ওইটুকু, ঠিক আছে। এবং আরেকটা এটা ছিল সে, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু অ্যাডমিনিস্টার 1 বিলিয়ন কোভিড ভ্যাকসিন জ্যাবস, ঠিক আছে, হ্যাঁ, দেখবি রিসেন্টলি দিয়েছিল, মনে আছে যে ইন্ডিয়া বিকেম দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু বিকেম দ্য টু বিকাম টু বিকাম কি বলে যে ফার্স্ট কান্ট্রি টু বিকাম 100% এই 1 বিলিয়ন কোভিড ভ্যাকসিন,
ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, আপনি বলেছিলেন আমাদের তো পপুলেশনও সেরকম রয়েছে। হ্যাঁ, তো ওটা একটা দিয়েছিল যে ওটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওটা নয়। ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা। চায়না ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু অ্যাচিভ দ্যাট। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কোয়াইট ইজি অলসো। ঠিক আছে, তো চায়না তো ওটা মনে রাখলেও হবে, বাট ওরকম কন্ট্রোভার্সিয়াল কোশ্চেন দেবে না আশা করি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ইউএইর ক্যাপিটাল কি? আবু ধাবির ক্যাপিটাল তো ইউএই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না না না, ইউএইর ক্যাপিটাল কি? আবু ধাবি। আবু ধাবি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ইসরায়েল আর এটার মধ্যে যে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট হয়েছে, দিস আর অল ইন রিলেশন টু দ্য এব্রাহাম অ্যাকর্ডস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এমওইউ উইথ স্টেটস। ঠিক আছে, আম, এটা যেগুলো কোনটা কোনটা কিসের জন্য সেটা মাথায় রাখলে বাকিটা মনে থাকবে। ফার্স্ট হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ, নিলাম। অন্ধ্রপ্রদেশের সাথে কার কোলাবোরেশন হয়েছে? দ্যাট ইজ বাইজুস। ঠিক আছে, বাইজুসের টু impart quality education to students of the government schools. Under this partnership, the quality content provided by Byju's will make it easier for the children to understand their visual medium and also help in achieving better results for the students studying between 4 to 10 in government schools across the states. The government would provide tabs to guide the students who are currently studying in class 8 and will be appearing class 10 exams in এটা। তো বেসিক্যালি বাইজুস আর আন্ধ্রপ্রদেশ, বাইজুস আর কোন স্টেটের মধ্যে হয়েছে? আন্ধ্রপ্রদেশ। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড় এয়ারফোর্সের জন্য হয়েছে। সো ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট? ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স হেরিটেজ সেন্টার ইন অ্যান ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দি চণ্ডীগড়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। তো সেটিং আপ অফ দি ফার্স্ট ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স স্যার এটা জিনিসটা কি মানে হেরিটেজ ফার্স্টে সেন্টার। হেরিটেজ সেন্টার এইচএস সেন্টার মানেটা কি? হেরিটেজ সেন্টার মানে কিরম বলবো, ধর ওখানে সব ইয়েগুলো রাখা থাকবে, যেমন ধর সিমুলেটর, তারপরে যেগুলো ডিকমিশন এয়ারক্রাফট গুলো কলকাতাতে আছে। কলকাতাতে, মিউজিয়ামের মতো। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ আ মিউজিয়াম। ঠিক আছে, তো এটা ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স হেরিটেজ সেন্টার। ঠিক আছে, তো এখানে সব কিছুই থাকবে। ঠিক আছে, কারণ একটা প্লেন থাকছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? রিয়া ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তো আহ, জিনিসটা কি না, এটা কাইন্ড অফ আ মিউজিয়াম। ঠিক আছে, তো এবং কেন হয় এটা, কোথায় হচ্ছে? ইট ইজ ইন চণ্ডীগড়। ঠিক আছে, চণ্ডীগড় ইজ আ ইউনিয়ন টেরিটরি। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। এবার এখানে সব ধরনের হ্যাঁ স্যার। আর্টিফ্যাক্ট রাখা থাকবে। ইন জেনারেল কি হয়, যে কোনো একটা প্লেন বা কিছু থাকলে সেইটাকে শুধু রেখে দেয়, যেটা কলকাতাতে দেখতে পাবি তোর ইয়েতে আছে, আহ, ইয়েতে তোর নিউ টাউনের ওখানে একটা আছে, একটা প্লেন রাখা আছে, ডিকমিশনড এয়ারক্রাফট। ঠিক আছে, বোম্বার। ঠিক আছে, তো সিমিলার গ্রাউন্ডসে এইটা ওখানে থাকবে, ওখানে সবটাই থাকবে। ঠিক আছে, সব ধরনের এয়ারক্রাফট থেকে শুরু করে সব কিছু থাকবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তামিলনাড়ু ইন্ডিয়ান পোস্ট অ্যান্ড পেমেন্ট ব্যাংকস। দ্য টু পারপাস কি? টু অবটেন আ লাইফ সার্টিফিকেট ফ্রম পেনশনার থ্রু আ পোস্টাল ডিপার্টমেন্টস doorstep service. As per the MOU, the Indian Post and Payment Bank would provide doorstep services at a cost of 70 per digital life certificate. ঠিক আছে, প্রেজেন্টলি দ্য পেনশনার্স অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি পেনশনার্স ক্যান মাস্টার ইউজিং ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং মেথড: ডাইরেক্ট মাস্টারিং মানে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, সাবমিশন অফ লাইফ সার্টিফিকেট অ্যান্ড সাবমিশন অফ আ ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট via Jivan Viva portal in biometric device. The mastering process is mainly aimed at verifying life certificate of a person, pension beneficiary and linking these certificates with Aadhaar card. জিনিসটা কি বলছি, তামিলনাড়ুতে কি করেছে, সাধারণত একটা পেনশনারের যখন পেনশন পাচ্ছে, ঠিক আছে, দিস পেনশনার হি হ্যাজ টু প্রোভাইড আ লাইফ সার্টিফিকেট দ্যাট হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ। ঠিক আছে, সেটা কি কিভাবে হতে পারে? আইদার হি হ্যাজ টু ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার। ঠিক আছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাইরেক্ট মাস্টারিং। ঠিক আছে, নাও এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হুম। না, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড মাস্টার? মাস্টার মানে হচ্ছে ইন্সপেকশন করা। ঠিক আছে, মাস্টার শব্দটার মানে হচ্ছে ইন্সপেকশন করা।
এবার ক্লিয়ার হয়েছে ইন্সপেকশন কিভাবে করতে পারে? এক, সে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হবে। দুই হচ্ছে গিয়ে লাইফ সার্টিফিকেট, লাইফ সার্টিফিকেট যেটা আছে সেটা ভায়া পোস্ট জমা দেবে, ঠিক আছে। আর থার্ড হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট কি করবে? ভায়া ভায়া কি দিয়ে? আধার কার্ডের থ্রু দিয়ে, ঠিক আছে। বায়োমেট্রিক। বায়োমেট্রিক দিয়ে, বায়োমেট্রিক দিয়ে এইটা হয় হচ্ছে গিয়ে জীবন প্রমাণ পোর্টালের থ্রু দিয়ে, বায়োমেট্রিক ডিভাইসের থ্রু দিয়ে, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে তিনটে প্রসেস। এইবার তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট কি করেছে, তারা ইন্ডিয়ান পোস্টাল পেমেন্ট ব্যাংকের সাথে মার্জার করেছে টু অবটেন দিস লাইফ সার্টিফিকেট ফ্রম পেনশনার্স থ্রু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ডোর স্টেপ সার্ভিসেস। ক্লিয়ার? এবার এটার থ্রু দিয়ে কি হবে? দে উইল হ্যাভ আ ডোর স্টেপ সার্ভিস এট আ কস্ট অফ 70 পার ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে গুজরাট। গুজরাট কি করেছে? টাটা প্যাসেঞ্জার্স ইলেকট্রিক মোবাইল লিমিটেড অ্যান্ড টাটা মোটরস লিমিটেড সাবসিডারির সাথে কি করেছে? তারা কোলাবোরেশন করেছে for the protection potential acquisition of four passengers vehicle manufacturing plant in Sanand, গুজরাট, ঠিক আছে। তো এখানে ওরা কি করছে? গুজরাট টাটা প্যাসেঞ্জার্স ইলেকট্রিকের সাথে কোলাবোরেশন করেছে, ঠিক আছে। এত ডিটেলসে না দেওয়াই কথা, যে বাট এটুকু মাথায় রাখবে। তেলেঙ্গানা, a Karnataka based illicit a subsidiary of gold retailer Rajesh Export, ঠিক আছে, তারা কি করেছে? Purpose is for India's first display fabrication unit that will be set up in Hyderabad, Telangana with an investment worth of 24,000 crore. A Generation 6 AMOLED active matrix organic light emitting diode display fabrication company, ঠিক আছে। লার্জেস্ট এভার ইনভেস্টমেন্ট বাই দিস সাইজ। আমি এগুলো কি পুরোটা বলছি, সেট আপ আন্ডার ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশন। এগুলো হচ্ছে মেজর ডেটা। জিনিসগুলো কি কি বলে দিচ্ছি। ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশন বলে একটা মিশন আগের বছর শুরু করা হয়েছে, এটা জানিস, অনেক আগে থেকে শুরু করা হয়েছে। এখানে সেটার বেসিক টার্গেটটা কি? ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশনটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়াতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? এবার এটা কে করছে? মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ঠিক আছে। তো এদের সেমিকন্ডাক্টর, এবার বেসিক্যালি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস কি করছে না, সাধারণত আমরা তাইওয়ান এসব জায়গা থেকে কিনি, ঠিক আছে, তাইওয়ান ভিয়েতনাম এসব জায়গা থেকে কিনি বা চায়না থেকে আমরা কিনছি। এইবার ইন্ডিয়া কি করছে? দে আর প্রোভাইডিং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, এবং এই টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ওয়াজ 76,000 crore, ঠিক আছে, একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য, ঠিক আছে। সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন কোম্পানি, ওয়েফার ফ্যাব্রিকেশন যেগুলোকে বলে, সেগুলো যাতে ইন্ডিয়াতে করতে পারে, প্লাস টিএফটি অ্যামোএলইডি ডিসপ্লে এইসব যেন সবকিছু যেন ইন্ডিয়াতে তৈরি করা যায়, ঠিক আছে। এবার কি হবে? ধর কোনো একটা কোম্পানি আছে, তার যে ফিজিক্যাল সাপোর্টটা লাগবে, তার যে টোটাল মানে তৈরি করার জন্য সাপোর্ট যেটা লাগবে, তার 30% হচ্ছে গিয়ে সেটা গভর্নমেন্ট সাপোর্ট দেবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? স্যার, হ্যাঁ বল। স্যার তাইওয়ান চীনের পার্ট নয়? চীন বলে তিনি চীনের পার্ট, তাইওয়ান বলে আমি চীনের পার্ট নই, আমি একটা মানে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। রিসেন্টলি একটা নিউজ দেখছিলাম যে চীন একটা, মানে ওই ইউক্রেন রাশিয়ার মতো একটা খবর দেখছিলাম চীন হুম তাইওয়ান হুম নিয়ে। ইয়েস, চীন তাইওয়ানে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে। তাইওয়ান সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তাইওয়ানে তো তাইপেই তো ওর ক্যাপিটাল, তার মানে সে তো আলাদাই। এই কয়েকদিন আগে খবরও দিচ্ছিল। হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, ওটার জন্যই স্যারকে জিজ্ঞাসা ইনিশিয়ালি করলাম। চায়না অ্যান্ড তাইওয়ান এই পার্টগুলো সেম ছিল, ঠিক আছে। যখন গ্রেট ওদের ওখানে যখন লিবারেশনটা এলো, যখন মাও সেতুং ওরা এলো, ঠিক আছে, তখন যারা মনে করে একটু মানে লিবারাল ছিল, ঠিক আছে, তারা চলে গেল, তারা ওখানে আর থাকলো না, তারা চলে গেল হচ্ছে গিয়ে তোর ইয়েতে, আম, ওই তাইওয়ানে, ঠিক আছে। আর বাকিরা চায়নায় থেকে গেছিল, যে পিপল লিবারেশন আর্মি, কিছু লোক চলে গেছিল। and those people they started calling themselves that we are Taiwan, হচ্ছে কি আমরা we are not at a part of China, কিন্তু চায়না মনে করে ওটা আমাদের পার্ট। ইটস লাইক সেইং ইন্ডিয়া যদি বলে কালকে যে শ্রীলঙ্কা আমাদের পার্ট, ঠিক আছে, বা বাংলাদেশ আমাদের পার্ট। ইটস লাইক নো নো মেন নো নয় মানে নো রিজন ওয়াই সাডেনলি ইউ হ্যাভ স্টার্টেড সেইং, ঠিক আছে, জাস্ট ফর ফান টাইপের হয়ে গেল ব্যাপারটা।
নটা পার্ট জোর করে পার্ট বানাচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দের ইজ নো ইমিডিয়েট থ্রেট অলসো, ঠিক আছে। সাডেনলি ওরা মনে করতে আরম্ভ করেছে। ইউক্রেন প্রবলেম ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট প্রবলেম, ঠিক আছে। রাশিয়া ইজ আ বিগ কান্ট্রি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট প্রবলেম, হিয়ার ইট হ্যাঁ ইজ আ ডিফারেন্ট প্রবলেম। ওকে, ওকে। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নেক্সট যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি পার্টটাই আছে। নাও এবার ইন্ডিয়াতে কি হয়েছিল, সেমিকন 2020 রিসেন্টলি হয়েছিল, ঠিক আছে, সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথের জন্য। তো সেইটার জন্য কি করেছে, বড় বড় ইনভেস্টর যেমন হচ্ছে গিয়ে বেদান্তার মতো, এই রাজেশ এক্সপোর মতো কোম্পানিও কি করেছে, ঠিক আছে, দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড ফ্যাব্রিকেটিং, ঠিক আছে, অ্যামোএলইডি ডায়োডস, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো অ্যামোএলইডি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স অর্গানিক লাইট এমিটিং ডায়োডের ডিসপ্লে ফ্যাব্রিকেশন, ঠিক আছে, সেইটার জন্য একটা কোম্পানি তৈরি করেছে ইলেস্ট বলে, ঠিক আছে, সাবসিডারি এই রাজেশ এক্সপো, ঠিক আছে। তো এই রাজেশ এক্সপো ইলেস্ট বলে যেটা আছে, তারা কি করছে, 24,000 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট করেছে, ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়ান ইলেকট্রনিক সেক্টর অ্যান্ড দ্য লার্জেস্ট এভার ইনভেস্টমেন্ট বাই সাইজ ইন তেলেঙ্গানা অলসো। ফর হোয়াট, ফর সেটিং আপ অফ এ ফ্যাব্রিকেশন ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। নেক্সট উত্তরপ্রদেশ, এবার ক্লিয়ার হয়েছে এটা কেন সেট আপ করেছে, ঠিক আছে। কারণ তোর ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে আউটলাইনটা ছিল সেখানে বলাই ছিল, ঠিক আছে, যে আইদার আপনি যদি সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার ফ্যাব্রিকেশন মানে চিপ তৈরি করার কোম্পানি করেন, তাহলেও আমরা সাপোর্ট করব। যদি আপনি অ্যামোএলইডি বা টিএফটি এলসিডি তৈরি করেন, তাহলেও আমরা সাপোর্ট করব। এই সবগুলোতেই ওরা বলেছিল আমরা সাপোর্ট করবো, তো এখানে বেসিক্যালি ওরা সাপোর্ট করছে, আর কিছুই না, ঠিক আছে। এবং 30% ফিজিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার কথা আছে অন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য 70% অফ দ্য টোটাল আউটলে, সেটা ওরা ওরা করেছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। এবার বলছে দেখ, এখানে বলছে উইল বি সেট আপ ইন হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা উইথ ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার 24,000। সো উই ক্যান টেক ইন টু ওয়েজ, আইদার এটা হচ্ছে গিয়ে তো টোটাল আউটলেট তার 30% সরকার দেবে, বা দিস ইজ দ্য 70% উইচ দিস কোম্পানি উইল ইনভেস্ট অ্যান্ড রেস্ট ইয়ের মধ্যে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এক্সপ্রেসওয়ে ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এরা কি করেছে, অনেকগুলো কোম্পানির সাথে মানে এসবিআই, বিওবি, পিএনবি যেগুলো আছে, স্মল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এদের সাথে কি করেছে, মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করেছে উইথ 3 মেজর ন্যাশনালাইজড ব্যাংকস অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তো এরা কি করেছে, এরা কোলাবোরেশন করেছে ইউপিআইডি এর সাথে, ঠিক আছে, এই উত্তরপ্রদেশ এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাথে, যাতে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি করা যায়। বেসিক্যালি কি করছে, ওই যে ইউপির যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইওয়েটা আছে তার চারিদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, ইন্ডাস্ট্রি মানে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করছে, ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তৈরি করছে, ক্লিয়ার। এবং সেটার জন্য ওরা কোলাবোরেশন করেছে, ক্লিয়ার, হ্যাঁ ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে আসাম অ্যান্ড এনসিএল ইন্ডিয়া লিমিটেড। আসাম আর এনসিএল ইন্ডিয়া লিমিটেড করেছে, দে হ্যাভ ডান দ্য ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ফর জেনারেটিং 1 GW অফ সোলার পাওয়ার, ঠিক আছে। the 1 GW of solar power for investment of 5,000 crore এনসিএল এর সাথে, ঠিক আছে, এনসিএল ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, লিগনাইট কর্পোরেশন, ঠিক আছে, নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন, তাদের সাথে কোলাবোরেশন করেছে, ঠিক আছে। উইথাউট এদের 51% থাকবে, মানে যেমন জয়েন্ট ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে হয়, ঠিক আছে। আহ, এবং তাদের সাথে কোলাবোরেশন করে কি করেছে না, কত গিগাওয়াটের, 1 GW কি করেছে, 1 GW কোলাবোরেশন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে কি তানসিম উইথ হ্যাঁ স্যার। পারফেক্ট ক্রস বর্ডার ফান্ড অফ তামিলনাড়ু স্টার্টআপ ইনোভেশন মিশন। এতটাও ডিটেলসে না, জাস্ট একটা ব্রিফ রিডিং দিয়ে দিবি, ঠিক আছে, জাস্ট ব্রিফ রিডিং। যেগুলো আমি এখানে আন্ডারলাইন করছি সেগুলো তো মনে রাখতেই হবে, ঠিক আছে। আসামের সাথে কোলাবোরেশন করেছে এনসিএল কত গিগাওয়াটের জন্য, বা ইউপিডির উত্তরপ্রদেশ হাইওয়ের সাথে কি হচ্ছে, তেলেঙ্গানাটার সাথে যেটা আছে সেটা কি, গুজরাটের ইএলইএসটি, ঠিক আছে। তারপর তামিলনাড়ু ইন্ডিয়ান পোস্টাল পেমেন্ট ব্যাংক, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, অন্ধ্রপ্রদেশ বাইজুস, দিজ আর অল ইম্পর্টেন্ট। হরিয়ানা অ্যান্ড ইসরায়েল কিসের জন্য করেছে, ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন, ঠিক আছে, জয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স। বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে যত যদি এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, ঠিক আছে, সব থেকে ভালো এফেক্টিভ ইউজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করেছে হচ্ছে কি
the country known as Israel, and they have also done that drip water harvesting যে শুনেছিস? ড্রিপ ওয়াটার হারভেস্টিং এর নাম শুনেছিস? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই পাইপের চারধারে মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওইখানে ইয়ের এখান দিয়ে এই মানে তুই এই জলটার মধ্যে দিয়ে তুই যত ফার্টিলাইজার সবকিছু দিয়ে দিবি, সেটা গাছের গোড়ায় কন্টিনিউয়াসলি যেতে থাকবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ড্রিপ ওয়াটার হারভেস্টিং। তো সেই সব ধরনের টেকনোলজি জলটা ওয়েস্ট কম হবে। অনেক কম হয় ওটা। ঠিক আছে, তো হরিয়ানা দিস মেজর এরিয়া যেখানে কি হয়েছে, নদী বা এসব মানে ওখানে এগ্রিকালচার বেশি হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে কি হয়েছে, এখানে দিস ইজ দ্য এরিয়া হোয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে এগ্রিকালচার করতে পারে। ঠিক আছে, কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার বেশি হচ্ছে, কমার্শিয়াল লেভেলে। ঠিক আছে, সাস্টেনেন্স না, কমার্শিয়াল লেভেলে করতে পারছে। ঠিক আছে, তো সেইখানে কাদের সাথে করেছে, হরিয়ানার সাথে করেছে হচ্ছে গিয়ে ইসরায়েল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Integrated water resource management and capacity building. The water security has been one of the most important pillar of India and Israel relationship. Clear? নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোদের জন্য। ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে কাদের করা হয়েছে, বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস, আর টেক এনেবল সার্ভিস পার্টনার ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড সিটিজেন্স। তো কি করেছে, কম্পিউটারাইজড ই গভর্নেন্স ফর রেজিস্ট্রেশন অফ অফিস ইন প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন প্রেসিডেন্সি জোন। The BLS International Services has been selected as the director of registration of stamp registration. ঠিক আছে, তো the project of the company will procure and install commission of the hardware of 81 offices under presidency zone. The deployment of manpower management and maintenance and manpower and hardware will be done in 5 years. বেসিক্যালি কিসের জন্য এটা তাহলে করছে, স্ট্যাম্প রেভিনিউ মানে এইসব কালেকশনের জন্য একটা ই গভর্নেন্সের সিস্টেম তৈরি করছে। সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে কোন কোম্পানি করেছে, বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এমসিআইএ। ঠিক আছে, মহারাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড এগ্রিকালচার, তারা কাদের সাথে করেছে, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে করেছে, টু সাপোর্ট গভর্নমেন্ট ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট and advancement of people of Maharashtra. Purpose key to promote and create awareness in Maharashtra on the benefits of a small and medium enterprise listing. The BSE will provide technical and manpower support to SME enterprise. Clear? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এটা খুব ইয়ে নয়, হ্যাঁ স্যার। মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া লাগলেই হবে। নেক্সট হচ্ছে এমওইউ বিটুইন অর্গানাইজেশনস, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স, ব্লু ডার্ট, এগুলো আছে, গো থ্রু দেম। ঠিক আছে, নট সো ইম্পর্টেন্ট, বাট একবার তুই অন্তত গো থ্রু করে নিবি। ঠিক আছে, মানে একান্ত দেখ, এগুলো মানে এমন নয় যে বিশাল কিছু ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, বাট জাস্ট একবার গো থ্রু করে নেওয়াটা দরকার, কারণ বাই চান্স যদি কোয়েশ্চেন চলে আসে বা কোয়েশ্চেন সলভ করে যখন এখানে ফিরে আসবি, ঠিক আছে, সেটার সঙ্গে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট আছে, সেগুলো আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি, সব নয়। ঠিক আছে, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের সাথে ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেড। ঠিক আছে, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স কি করেছে, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের সাথে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের সাথে ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেড কার সাথে করেছে, ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেড ফর দ্য সাপ্লাই অফ Astra Mark Beyond One Visual Range Air to Air Missile. Clear? Ministry of Defense Bharat Dynamics Limited. Clear? কিসের জন্য, আস্ত্রা মার্ক ইয়ের জন্য, তোর অ্যামিনেশনের জন্য। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কি এটা মনে রাখবি, সামার্থ প্রোগ্রামের আন্ডারে, ফ্লিপকার্টসের যে সামার্থ প্রোগ্রাম আছে সেইটার আন্ডারেই ওরা পুরো এই কাজটা করছে, ফ্লিপকার্ট আর স্পাইস বোর্ড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে লিঙ্কডইন, ভারত জি স্টমস, ইন্ডিয়ান নেভি, নট রিকোয়ার্ড, হ্যাঁ, লিঙ্কডইন কর্পোরেশন আর ইউনাইটেড নেশনস ওমেন। ঠিক আছে, তো লিঙ্কডইন কর্পোরেশন ইউনাইটেড নেশনস ওমেন এই দুজনে মিলে কোলাবোরেশন করেছে কিসের জন্য, they have done a collaboration for investment worth of 3.8 crores. ঠিক আছে, to advance women economic development. তো ইউনাইটেড নেশনস ওমেনের সাথে লিঙ্কডইন কর্পোরেশন কি করেছে, কোলাবোরেশন করেছে ফর অ্যাডভান্সেস অফ ওমেন ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ লঞ্চ ইন মহারাষ্ট্র বেসিক্যালি। ওকে, নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মেটা। মেটা ইজ ফর্মালি নোন অ্যাজ ফেসবুক, তারা কাদের সাথে করেছে,
মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ফেজ অফ গোল, গোয়িং অনলাইন অ্যাজ লিডার। ঠিক আছে, এটা ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল মিনিস্ট্রির আন্ডারে আসে। ঠিক আছে, তো এখানে বেসিক্যালি কি করা হয়, ট্রাইফেড বলে যে কোম্পানিটা আছে, ঠিক আছে, ট্রাইফেড, ঠিক আছে, ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, তাদের সাথে কোলাবোরেশন হয় হচ্ছে গিয়ে তোর মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্সের। ঠিক আছে, এরা কি করে, মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্সের আন্ডারে এই ট্রাইফেড আছে, এরা যেসব জিনিসগুলো বেচবে, ঠিক আছে, সেইগুলো এর থ্রু দিয়ে করে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, সেলফ হেল্প গ্রুপদের থ্রু দিয়ে। So this is known as goal, this is goal 2.0 and this was also a part of meta। এটা যখন ওই পলিটি পড়াচ্ছিলাম তখন আবার বলেছিলাম। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ পেনশন, ডিওপিপি মিনিস্ট্রি, না দরকার নেই, আদার এমওইউ কন্ট্যাক্ট, কর্ণাটকা সায়েন্স এমওইউ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো এবার থেকে, আচ্ছা অ্যাপয়েন্টমেন্টস গুলো কি বলে দিয়েছিলাম আগের দিন। ঠিক আছে, কারা কারা কি কি হয়েছিল, ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো আছে। ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে কৃষ্ণন শ্রীনিবাসন আইএমএফ এর হেড। ঠিক আছে, পরমেশ্বর আয়ার, সে কিসের জন্য, পরমেশ্বর আয়ার সিইও নীতি আয়োগ। ঠিক আছে, আর অবিনাশ কুলকার্নি আইডিআরসিএল সিইও, মণি মাখাইলায় ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি সিইও, অজয় কুমার শ্রীবাস্তব ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে তো স্বরূপ কুমার শাহ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের। ঠিক আছে, রাজেশ গেরা ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার, পঙ্কজ শর্মা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিএফআরডিএ। ঠিক আছে, নরেন্দ্র সিং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন, আজ আলোক কুমার শুক্লা এসবিআই। ঠিক আছে, আলোক কুমার চৌধুরী। নেক্সট হচ্ছে জেনারেল মেজর বা বজরাম বেজক। ঠিক আছে, প্রেসিডেন্ট অফ আলবেনিয়া, কলম্বিয়া, যেগুলো এসছিল ডাব্লিউবিসিসি, তো কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট গুলো তো আগে দিয়ে বলে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, যে কোনগুলো কোনগুলো হবে ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনে ধোনিরটা বলেছিলাম, আর এআর রহমানের অ্যাম্বাসেডর ফর ইউনাইটেড কিংডম টুগেদার সিজন কালচার। নেক্সট পিএম জাস্টিস পি কে মোহান্তি গেটস অ্যাডিশনাল চার্জ অফ লোকপাল। এর আগে কে ছিল, পিনাকি চন্দ্র ঘোষ, এখন কে হয়ে গেছে পি কে মোহান্তি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, হ্যাঁ স্যার। ওকে। আর নিতিন গুপ্তা হ্যাজ বিন নেমড দ্য নিউ সিবিডিটি চেয়ারম্যান, তপন কুমার ডেকা অ্যাজ দ্য নিউ আইবি চিফ। ঠিক আছে, আর আইসিসির নিউ প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গিয়ে শ্যাম শরণ। এইগুলো কিন্তু একটা পেজে লিখে মনে রাখতে হবে। সচিন তেন্ডুলকার হি রিমেন্স দ্য ইউনাইটেড গুডউইল অ্যাম্বাসেডর। ঠিক আছে, নেক্সট গভর্নমেন্ট পার্ট টাইম ডাইরেক্টর অফ আরবিআই সেন্ট্রাল বোর্ড, কাদের কাদের করেছে, যদি আরবিআই সেন্ট্রিক কোয়েশ্চেন হয় তাহলেই একমাত্র ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ না। এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, রুচিরা খাম্বোজ টু দ্য পার্মানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউনাইটেড নেশনস। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ফিমেল অ্যাম্বাসেডার ইন্ডিয়া থেকে যাবে, রুচিরা খাম্বোজ। ওকে, অ্যাওয়ার্ড হ্যাজ বিন সেন্ট নেক্সা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। ঠিক আছে, কোথায় হয়েছিল, আবুধাবিতে। শের শাহ পেয়েছিল বেস্ট ইয়ে, ভিকি কৌশল বেস্ট অ্যাক্টর পেয়েছিল, কৃতি সানন পেয়েছিল বেস্ট ওমেন। ডিওল এলডিওর এলডিওর অ্যাওয়ার্ড শৌনক সেন ডকুমেন্টারি। ঠিক আছে, অল দি ব্রেথস অল দ্যাট ব্রিথস, এগুলো সবই বলা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, খুশি পটেল ইত্যাদি, ক্লিয়ার। আমি এটা বাদ দিয়েছিলাম, লেব্রন সেটা বলেছিলাম, সামিটস অ্যান্ড ইভেন্টস। ওকে, আচ্ছা, এইবার আমরা এটা থেকে শুরু করব। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার, এই হ্যাঁ পর্যন্ত স্যার। ক্লিয়ার। আমি এখনো পর্যন্ত হ্যাঁ স্যার। বলিনি যেটা, সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং আর ব্যাংকিং এর পার্টটা। ঠিক আছে, ব্যাংকিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ওই পার্টটা বলিনি, বিকজ ওটা এক্ষুনি তোদের লাগবে না বলে। এবার আমরা শুরু করবো হচ্ছে যে তোর তিনটে জিনিস। ফার্স্ট হচ্ছে যে সামিটস অ্যান্ড ইভেন্টস, সামিটস ইভেন্টস অ্যান্ড কনফারেন্স। দেন আমরা করব হচ্ছে গিয়ে তোর কমিটিজ অ্যান্ড মিটিংস। ঠিক আছে, দেন ইন্ডেক্সেস। ওকে, অ্যান্ড দেন ব্লুমবার্গ রিপোর্টস, ওর সাথে র্যাঙ্কস অ্যান্ড রিপোর্টস। এই পর্যন্ত আগে শেষ করব, তারপরে আমরা বাকিটা দেখবো। ঠিক আছে, আমি 10 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছি। ঠিক আছে, টেক আ ব্রেক
আহ, আবার এরপরে এই পার্টটা পুরো একসঙ্গে করবো। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তো 3:45 স্টার্ট করবেন? হ্যাঁ, 36 বাজে, ওই 45 আমি আবার স্টার্ট করবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে, 5 মিনিটস ঠিক ব্রেক, আছে। এটা থেকে আবার শুরু হবে। ঠিক আছে? এটা যখন, আচ্ছা এবার আচ্ছা। ব্যাপারটা হচ্ছে কেন এটা বলছি, এটা যখন বলবো, ঠিক আছে, নাম্বারগুলো একটা খাতায় কন্টিনিউয়াসলি লিখতে থাকবে, তাহলে মুখস্থ হয়ে যাবে একদম। ঠিক আছে? ঠিক আছে, যেমন মনে কর বললাম যে ইভেন্টস হয়েছে, তো ইন্ডাস্ট্রি ট্রানজিশন ডায়লগ কোথায় হয়েছিল, স্টক। তো এটা জাস্ট এই দুটো ওয়ার্ড লিখে নিবি, কিওয়ার্ডগুলো খাতায়, তাহলে একবার পড়লে পরের বার মুখস্থ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। ওকে। ওকে, চলো, 5 মিনিটের ব্রেক, তারপরে আসছি।
হ্যালো। স্যার হ্যাঁ। স্যার বলছি যে মানে বলছি যে স্টেটের না স্যার তো অনেক রিক্রুটমেন্ট হয় ছোটখাটো অনেক কিছু। হ্যাঁ। বলছি ওইগুলো না ঠিক মতো খোঁজ খবর পাই না জানেন তো, মানে যেরকম ব্যাংকিং গুলো হলে সবকিছু নোটিফিকেশন হুম। পেয়ে যেতাম। তো বলছি স্যার এখন যদি কিছু বেরোয় না স্যার একটু বলবেন যে স্টেটের কিছু বেরোলে। স্টেটের দেখ, আসলে স্টেটের ফর্ম গুলোই ফিল আপ করি না তো, সেগুলো তারপর তো পাওয়ার তো অনেক প্রশ্ন থেকে যায়, তো সেটাই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে। স্টেটে যেগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো যদি দেখি আমি, যে এজগুলো বেশি আছে আমি জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেমন একটা বেরিয়েছিল আইআইসিবি, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি, কিন্তু ওটা 28 বছর পর্যন্ত দিয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, স্টেটের জেনারেলি তো 40 পর্যন্ত থাকে না, হুম হুম 39 হুম 40। হুম হুম স্টেটের যদি কোনো এক্সাম বেরোয় আমি জানাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার একটু বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। না, একদম স্টেটের যদি ওই যেমন একটা এখন যেটা বেরিয়েছে যেগুলোর মধ্যে কয়েকটা আছে সেগুলো একবার সার্চ করিস, ঠিক আছে? কি বেরিয়েছে এখন? একদম রিসেন্ট একবার বোধহয় ওই একদম পুরুলিয়া বেস্ট বোধহয় একটা বেরিয়েছে, বাট সেগুলো আমি জানি না সেগুলো পার্মানেন্ট না টেম্পোরারি। একটা দেখছিলাম যে পুরুলিয়া ক্লারিক্যাল পোস্টে নিচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার পুরুলিয়া যদি হয় তা মানে ওখানকার রেসিডেন্সিয়াল থাকতে হবে, মানে লোকদের কি নেবে, মানে আমাকে কি নেবে? মানে ওরম অ্যাপ্লাই করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে, হয় না সেটা বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো আমি সেরকম কিছু মানে দেখিনি, ঠিক আছে? আচ্ছা তবু একবার নিজের থেকে খোঁজ নিস ওটা, বাট আমার যেটা মেন কনসার্ন সেটা হচ্ছে যে ওটা আদৌ মানে পার্মানেন্ট কিনা। স্যার কোনো অসুবিধা নেই, টেম্পোরারি হোক না, তারপরে কিছু অন্য কিছু দেখে নেবো। কিছু একটা করতে তো হবে স্যার। হ্যাঁ সেটা ঠিক, ঠিক আছে। আর টেলিগ্রামে দেখবো কিছু গ্রুপ থাকে, অনেক সময় ওরা আপডেট দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, টেলিগ্রামের এই গ্রুপগুলোতে দিয়ে দেয়, যতগুলো বেরোয় মোটামুটি সবই দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? ছোটখাটো যা বলে সব দিয়ে দেয় টেলিগ্রামে কিছু হুম। গ্রুপে। এখনো কিছু বার করছে না, ঠিক আছে? সেটা আলাদা কেস, এই আবার বার করবে আচ্ছা কিছুদিনের স্যার, মধ্যে, ঠিক আছে? আমার আসলে এরকম কোনো গ্রুপ নেই তো ওই জন্যই বলছি, আসলে স্টেটের গুলো আমি ঠিক পাই না ওই জন্যই বলছিলাম। টেলিগ্রামের গ্রুপগুলোতে নেই তুই, মানে ওই যে যেগুলো ওয়েস্ট ডাব্লিউবিসিএস এর গ্রুপ বা ওইসবের যেগুলো গ্রুপগুলো আছে? আর ওরকম কিছু নেই, ওই যেটা আপনি বলছেন না কলম, ওটাতে ছিলাম আর কি, এরকম ওরকম কয়েকটাতেই আছে, ওটা বেলি বিসিএস গুলোই দেয়। বিসিএস গুলো দেয় তো, তো ওগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটা আছে, ঠিক আছে? সেইগুলোতেও পারলে জয়েন করে থাক, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ঠিক আছে স্যার, একটা দুটো নাম একটু বলে দেবেন, আমি জয়েন করে নেবো স্যার। তারা যেমন হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে কি ডাব্লিউবিসিএস, একটা আছে দেখ টার্গেট ডাব্লিউ, একটা আছে বোধহয় ডাব্লিউবিপিএসসি বোধহয়, খুব সম্ভব। হ্যাঁ, ডাব্লিউবিপিএসসি অ্যান্ড আদার গভর্নমেন্ট জবস বলে একটা আছে, ঠিক আছে? ওখানেও দেয় দেখি, কোয়েশ্চেন দেয় প্রতিদিন, ঠিক আছে? এরকম কয়েকটা আছে, আমি তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, যেটা একটা আছে না, যে ডাব্লিউবিপিএসসি এরকম করে একটা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা মানে তুই নেটে ওখানে যখন সার্চ করবি, ঠিক আছে, সার্চটাই করবি ওইভাবে যে ডাব্লিউবিপিএসসি অ্যান্ড আদার গভর্নমেন্ট জবস, ঠিক আচ্ছা আছে? সে আচ্ছা ওরম ভাবে টেলিগ্রামে সার্চ করতে থাকবি, দেখবি প্রচুর চ্যানেল পাবি যেগুলো ভালো ভালো। এবার তুই যেখানে যত দেখবি এক্সপিরিয়েন্স যত বেশি আছে সেইগুলো হ্যাঁ। জয়েন করবি, ঠিক আছে? আর স্যার বলছি ক্লার্কশিপ তো হয়ে গেল, তো হুম। ক্লার্কশিপ মিসলেনিয়াস এবছর আবার বেরোবে তো স্যার? বেরোনো তো উচিত, তো আগের বছর হলো, ঠিক আছে? আগের বছরে 2019-এর তো, মানে হুম। এবার হলে তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে আমি বলছি পুরো প্রসেসিংটা মানে উইদিন 1 ইয়ার হবে, এটা কি আশা করা যায়? এইটা এইসব আশা করাটা আবার এই মুশকিল, আশাটা তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে করো না। ওইগুলো আচ্ছা তো আশা করাটা মুশকিল, ঠিক আছে? এখনো 20 মেন্সের রেজাল্ট দিল না ডাব্লিউবিসিএস। হুম। হ্যাঁ, ডাব্লিউবিসিএস তো সব থেকে আগে বেরোনোর কথা, তাও ঠিক, লজিক্যাল। ওসব অত আশা রেখে কাজ করে লাভ নেই, ঠিক আছে? যেটা সামনে পাচ্ছিস পর পরীক্ষা দে, ঠিক আছে? পর 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 বেরোচ্ছে, ঠিক হয়ে যাবে একটা না একটা, ঠিক আছে? এবার এখন যেগুলো যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলো তো মানে অ্যাপ্লাই করে দে, ঠিক আছে? যদি নতুন কিছু বেরোয়, ঠিক আছে, সেগুলোতেও অ্যাপ্লাই কর।
হ্যাঁ স্যার, আমি আর অ্যাপ্লাই তো খুব একটা তেমন করতে পারি না, ওটাই তো এখন প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওইটার জন্যই বলছি। না ঠিক আছে, তুই কি কোথাও তুই তো ডিএড করছিলি বললি না? হ্যাঁ স্যার, ওটা তো করছি, কিন্তু ও তো টেট কবে হবে তার নেই ঠিক। আর প্রাইমারি স্কুলগুলোতে এখন যখন যাচ্ছি তো ওরা সবাই বলছে বিএড লাগবে, ডিএলএড করলে হবে না। মানে অ্যাকচুয়ালি ওরা কি করে বলুন তো, যে মানে একসঙ্গে থাকে না, যে প্রাইমারি প্লাস হাই স্কুল, হুম, এবার ওরাই বলছে বিএড না হলে মানে নেবে না। তার ওরা ওটাই প্রাইমারি স্কুলগুলোই নিচ্ছে, কিন্তু ওরা হুম। অ্যাকচুয়ালি দুটোই পড়ানো করাবে, মানে ব্যাপারটা এই জন্যই ওরা বিএডটাই করছে। ডিএলএডটা এখন ওই ডিএলএডটা টেটের কি? একমাত্র লাগবে। ডিএলএডটা কি? ডিএলএডটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলদের পড়ানোর জন্য, যেরকম বিএডটা ব্যাচেলার্স আর হ্যাঁ, ডিএডটা হচ্ছে ডিপ্লোমা। আচ্ছা ডিএডটা হচ্ছে ডিপ্লোমা, আচ্ছা হ্যাঁ, বুঝলাম। কারণ যেগুলো 1 to 4 তুমি সেই স্কুলগুলোই অ্যাপ্লাই করছো না কেন? সেই রকম বেশি স্কুল নেই, ব্যাপারটা এরকম। একটু ভালো দেখলে একটু ভালো স্যালারি ব্যাপারটা আছে, খুবই কম বুঝেছি। দিচ্ছে শুধু প্রাইমারি। শুধু প্রাইমারি কত দিচ্ছে তোদের ওখানে? স্যার এখানে আমার একটা বন্ধু করছে, বললো তো 3.5 মতো দিচ্ছে। 3,500? হ্যাঁ স্যার, ওরকম হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম 5 অব্দি ওঠে ওরা। হ্যাঁ, তো এখানে তো মানে সোমবার মানে সানডে টু স্যাটারডে পর্যন্ত করতে হবে, তো অনেকটাই হয়ে যাচ্ছে 5 দিন স্কুল টাইমটাও। যাবি, 5 দিন স্কুল যাবি তো 3,500 টাকা মাইনে দেবে? হ্যাঁ স্যার, ওইটার জন্য ভাবছি যে আমি একটা ইয়েতে দিয়ে গেছিলাম স্যার, ইংলিশ মিডিয়ামে। হুম, তো সিবিএসই বোর্ডে তো ওরা বললো আমি তো ম্যাথস পড়াবো। হুম, তো ওরা বললো যে না, আমি কোয়ালিফিকেশন দেখবো না, আগে পড়া দেখবো। তো আমি দিলাম, তো ওরা খুবই স্যাটিসফাইড। আর ওদের আসল কথা হচ্ছে গিয়ে আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে, তো হুম, ওদের আসল কথা থাকে যে আমি ইংলিশ ঠিক মতো বলতে হবে, স্পোকেনটা ইংলিশ দেখবে। তো কিন্তু পড়াতে হবে বাংলাতেই। তো যাই হোক, আমি ইংলিশেই দিলাম। প্রিন্সিপাল স্যারও ডাকলেন, অনেকক্ষণ কথা বলেন, ঘন্টাখানেক ধরে। তারপর আলটিমেটলি বলেন তোমার তো বিএড নেই। তো আমি বললাম আমি ডিএলএড তো করছি, তো আপনি হুম, পেয়ে গেলে আমি আবার করে নিচ্ছি বিএড, আমি তো সেটা কথাটা দিচ্ছি। হুম। তো কিছু যদি সাইন করতে হয়, কোথাও কিছু বলতে হয়, সেটাও করে দিচ্ছি। তো তারপরে বললেন না, আমরা দেখছি। তারপর আর কোনো কল করেনি বা কিছু, আর তোর ফার্দার তো যোগাযোগ তোর করেনি। তো ইয়ে করা আছে তো, তো ম্যাথস অনার্স তো? হ্যাঁ স্যার, ম্যাথস ম্যাথস অনার্স। অনার্স কেমন? বুঝলাম না স্যার, কি বলছেন? ম্যাথসে, ম্যাথসের গ্রিপ কেমন? স্যার ম্যাথসে তো গ্রিপ ভালোই আছে স্যার। তুই সব এইটা এই ডাব্লিউবিসিএস টা ফোকাস কর, ঠিক আছে? ফোকাস হ্যাঁ স্যার। করে যদি না হয় বা কিছু দেখিস যে এখনো হচ্ছে না, ডিএলএড টা কবে শেষ হয়ে এসছে? শেষ হয়ে এসছে তো প্রায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, 2020-22 মানে এটা ফার্স্ট, মানে এটা কি বলবো, ওই ইয়ের জন্য, কোভিড এর জন্য এখন লেটে হলো, না হলে এটা আমাদের আগস্টে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ঠিক আছে, তুই ডিসেম্বরের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা যদি না হয় কোনো ডেটা সায়েন্সের কোনো কোর্সে ভর্তি হয়ে ডেটা সায়েন্সের কোর্স করে কোথাও ঢুকে যা, তোর ম্যাথস অনার্স আছে, তোকে নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? স্যার আমার তো মাস্টার্স কম্পিউটার সায়েন্সেও আছে। তাহলে আবার টেনশন নিচ্ছিস কেন? স্যার টেনশন মানে স্যার, এবার একটু স্টার্টিং করতে হবে, এবার বসে থাকলে চলছে না আর। না তুই ইয়েতে ঢুকে যা, বলছি তো, কি বলে, ডেটা সায়েন্সের কোনো একটা কোর্সে ঢোক, ঠিক আছে? কোর্সে ঢুকে স্যার এটা কোথা থেকে করবো স্যার, ডেটা সায়েন্সের কোর্স মানে অনেক কোথা আছে, থেকে? অনেক জায়গায় আছে ভালো ভালো, ঠিক আছে? আচ্ছা। হ্যাঁ, ওটার খরচ আছে, বাট মেন ব্যাপারটা হচ্ছে তোর এই মেন যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে মানে কোথায় একটা জব করে থাকবো বা কিছু, ঠিক আছে? হ্যাঁ। সেইটা একটু মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে ঠিক আছে, মোটামুটি ও জবগুলো ঠিকঠাক হয়, মানে কলকাতাতে বেশ তো? কলকাতার বেস্ট কিনা বলতে পারবো না, কলকাতার বাইরেও হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ওটায় তুই যা চাকরি বলছিস 3,500 টাকা, ঠিক আছে? আহ, ওরকম তো হবে না, হ্যাঁ, না, ওরকম ওর করলে সাড়ে তিন চলবে না। হাজার টাকা তো ওরা ডিএ পর্যন্ত দেয় না। তো 3,500 টাকার থেকে তো মানে যে ওদের ডিএটাই ওদের 3,500 টাকা। মানে আমি যে একজনকে চিনি তার তো মানে সেও তো পড়ে, ও পরীক্ষা দিয়ে পড়েছে, তো তারও তো সেই আচ্ছা। একই মানে এটা দিয়ে পড়ে করেছে। এত কম স্যালারি দিয়ে দিলে কেউ চাকরি করে না, কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, প্রাইভেটে এরকমই, প্রাইমারি স্কুলগুলোতে এরকমই দিচ্ছে আমাদের এখানে। আমার একটা বন্ধু ঢুকেছে, মানে পড়তে পড়তে করছে, ওই জন্য একটু করছিল। তারপরে বলছে হচ্ছে না, এভাবে পোষাচ্ছে না আসলে। সাড়ে পড়াটাও হচ্ছে না তিন ঠিকঠাক, তারপর পড়াতেও হচ্ছে ওদিকে। 3,500 টাকার আবার মাইনে হলো একটা, যাই হোক, ঠিক আছে, কিছু বলে লাভ নেই। আর স্যার বলছি, আমার ভাই সে ইন্টার্নশিপ পেয়েছিল না স্যার? হুম,
তো ও তো ফিরে এসেছে, ও পিপিও পেয়ে গেছে। পিপিও পেয়ে গেছে? ওটা কিসে জানা ছিল ওর? স্যার ওর অপটামে ছিল। অক্টাম, হ্যাঁ, তা ঠিকই আছে তো। হ্যাঁ, ও তো চলে যাবে, দেখে 4th ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গিয়েই চলে যাবে। ব্যাস, তাহলে আবার টেনশন নিচ্ছিস কেন? তোর তোর যখন ম্যাথস নিয়ে করা আছে, তুই ম্যাথস নিয়ে অ্যাপ্লাই কর, হয়ে যাবে। ঠিক আছে। অক্টামে বললি না? অপটাম, হুম ওটা ইউএস বেসড ওই মেডিসিনের কোনো হুম হুম কোম্পানিতে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট তৈরি করে। অপটাম না অক্টাম? ওপিটিইউএম। ওকে, অপটাম, হ্যাঁ। ঠিক আছে, যেখানে পাচ্ছে আগে সেখানে যাক। ও কি নিয়ে পড়েছিল, কি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তো? কম্পিউটার সায়েন্স। তাহলে ওই ইয়েতেই যাবে, অ্যানালিটিক্স ডিপার্টমেন্টেই যাবে। তো ভাইকেও জিজ্ঞাসা করো তো, তোর ভাই নাহলে তোর ভাইকে জিজ্ঞাসা কর ইয়েটা জানে কিনা, কি বলে, কিটা? এসকিউএলটা জানে কিনা জিজ্ঞাসা কর। যে এসকিউএলটা অন্তত দিদি ভাইয়ের কাছ থেকে পারলে দেখে নে। ঠিক আছে। ও যদি পড়াতে হ্যাঁ স্যার। বোঝাতে পারে ভালো। ঠিক আছে, না হলে কোনো কোর্সে ভর্তি হয়ে করে নিতে পারবে। ওর যেহেতু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, অত অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে। এসকিউএলটা অল্প অল্প করেছিলাম, ডেটাবেস তো। ডেটাবেসে লাগে বেসিক্যালি এসকিউএল, এক্সেল, পাইথন। ঠিক আছে, এইগুলোই লাগে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তো আর ওদিকে ম্যাথস লাগে। ম্যাথসটা তোর যেহেতু করা আছে, তোর সুবিধা হবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি এটা ফিরে আসছি। ঠিক আছে। ওকে। মানে যাদের হয়ে গেছে তাদের ঠিক আছে, যাদের হয়নি তারা এগুলো, এই অপশনস গুলো ঘাটা আরম্ভ করে যতক্ষণ না এদিকে বেরোচ্ছে, কারণ তাদের পড়াটা তো শেষের দিকে হয়ে থাকছে। আর এক্ষুনি এখন ডাব্লিউবিসিএস নেই, পরের বছরের আগে। ঠিক আছে, এইগুলো যেগুলো এর মধ্যে করে নেওয়া যায় সেগুলো করে নেয়। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, চলো আমি এবার শুরু করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রানজিশন ডায়লগ। ঠিক আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রানজিশন ডায়লগ কোথায় হয়েছিল? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রানজিশন ডায়লগ ওয়াজ হেল্ড ইন সুইডেন, স্টকহোম। এবার ইন্ডিয়া সুইডেনের মধ্যে কি হয়েছে? কোলাবোরেশন হয়েছে, একটু আগেই বললি কোপেনহেগেনে। ক্লাউড, ক্লাইমেট। ক্লাইমেট। ঠিক আছে। তো লিডারশিপ ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রানজিশন, লিড আইটি বলে। ঠিক আছে। জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ। ঠিক আছে, এটা কি হয়েছে? স্টকহোম +50 কনফারেন্স। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ফার্স্ট এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার। দুজনেরই? হ্যাঁ স্যার। ওকে। আচ্ছা, ক্লোজ করি আর বিং হতেই পারে না। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে 2022 রোটারি ইন্টারন্যাশনাল কনভোকেশন। তো 2020 রোটারি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন, সেটা হয়েছে হচ্ছে গিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে। এটাই প্রাইম মিনিস্টার নিজে পার্টিসিপেট করেছেন ভার্চুয়ালি। ঠিক আছে। হেল্ড বাই ব্রাউন কনভেনশন, হিউস্টন টেক্সাসে। ঠিক আছে, রোটারি কনভেনশন। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট টু মোবাইল অ্যান্ড 5G ব্রডব্যান্ড কভারেজ কনভার্জেন্স রোডম্যাপ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, এটা হয়েছে দিল্লিতে। ঠিক আছে। তো আইআইটি কানপুর কোলাবোরেশন করেছিল টিএসডিআই এর সাথে ফর ডাইরেক্ট টু মোবাইল ব্রডব্যান্ড কনভার্জেন্স রোডম্যাপ ইন ইন্ডিয়া অ্যাট আকাশবাণী রং ভবন, প্রসার ভারতী। ঠিক আছে। ইম্পর্টেন্ট কেন? ফার্স্ট টাইম নেক্সট জেন ব্রডকাস্ট টেকনোলজি অন স্মার্টফোন অ্যান্ড আদার স্মার্ট ডিভাইসেস ওয়ার ডেমনস্ট্রেটেড অ্যান্ড জয়েন্ট হোয়াইট পেপার অন ডাইরেক্ট টু মোবাইল ব্রডকাস্টিং বাই আইআইটি কানপুর। ঠিক আছে, এইটার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। নেক্সট আসছে গিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের 12th মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স কোথায় হয়েছে? দ্যাট ওয়াজ হেল্ড ইন জিনিভা। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দিস ওয়াজ co-hosted by সুইজারল্যান্ড অ্যান্ড কাজাখস্তান। ক্লিয়ার? ডাব্লিউটিও হেডকোয়ার্টার কোথায়? জিনেভাতে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের এইবার কো-হোস্ট করছে সুইজারল্যান্ড আর কাজাখস্তান। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে লাইফস্টাইল অফ এনভায়রনমেন্ট মুভমেন্ট, LIF, লাইভ ভিডিও কনফারেন্সের থ্রু দিয়ে হয়েছিল। এটা নরেন্দ্র মোদী পার্টিসিপেট করেছেন। লাইফস্টাইল ফর দি এনভায়রনমেন্ট মুভমেন্ট via video conference. The idea was to introduced by the during the United Nations Climate Conference. ঠিক আছে, যেটা গ্লাসগোতে হয়েছিল। সেটাই এখানে কি কি ধরনের জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে? লাইফ এনভিসাজেস কি? লাইফস্টাইলের জন্য রিডিউস, রিউজ অ্যান্ড রিসাইকেল, মানে প্রো প্ল্যানেট পিপল। ঠিক আছে, P3। এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখবি।
রিডিউস, রিউজ, রিসাইকেল। P3টা কি? প্রো প্ল্যানেট পিপল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Clear? The হ্যাঁ framework east that India and other nations are using for behavioral change is behavioral change in connection with environment and connections climate stands for easy, attractive, social and timely। ঠিক আছে, EAST। আর এইটার সাথে মানে আরেকটা অ্যানিক্রম ইউজ করছে F দিয়ে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ফিস্ট। ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের একটা পার্ট বলতে পারিস না। মানে এটা বেসিক্যালি কি জিনিসটা কি আমি বলছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোর লাইফস্টাইলের থ্রু দিয়ে কীভাবে এনভায়রনমেন্ট মুভমেন্টকে আমি হেল্প করতে পারি। যেমন কোনো জিনিসকে রিডিউস, রিউজ, রিসাইকেল করে। ঠিক আছে, প্রো প্ল্যানেট পিপল। ঠিক আছে, যাতে এরা হচ্ছে কি প্রো প্ল্যানেট পিপল, কেন নিজেদের লাইফস্টাইল দিয়েই এমনভাবে ইউজ করছে যাতে এনভায়রনমেন্টের বেশি ক্ষতি না হয়। বেসিক্যালি মানে ইন্ডিয়ান নেশনস বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা এশিয়ান নেশনসরা যে ধরনের করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইস্ট। সেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ইজি, অ্যাট্রাকটিভ, সোশ্যাল অ্যান্ড টাইমলি। ঠিক আছে, এবং এর সাথে এফ দিয়ে একটা অ্যাড করে, যাদের ইস ফান। দিস ওয়াজ কয়েন্ড বাই কেস সাস্টেন, অথর অফ নাজ থিওরি অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল সায়েন্স অ্যাট হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। ফিস্টের এইটা ক্লিয়ার? তো এটার জাস্ট মাথায় রাখতে হবে লাইফস্টাইল মুভমেন্ট এটা কোথায়, এটা কি কনফারেন্সে হয়েছিল। ঠিক আছে, ভিডিও কনফারেন্সের থ্রু দিয়ে হয়েছে। নেক্সট হচ্ছে মিটিং। তো স্পেশাল আসিয়ান ইন্ডিয়ান ফরেন মিনিস্টার্স মিটিং হয়েছে নিউ দিল্লিতে। জাস্ট ফর দ্য নলেজ মনে রাখতে হবে, মনে রাখবি। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে meetings of the heads of the border service of the competent authorities of the member state of Shanghai Corporation of New Delhi তে হয়েছিল। Commonwealth head of government meeting that held in কাইগালি, রওয়ান্ডা। ঠিক আছে, তো শুধু এইটা আলাদা হচ্ছে কমনওয়েলথ হেডস অফ গভর্নমেন্ট মিটিং কাইগালি, রওয়ান্ডা। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে সেবি রিস্ট্রাকচার ইজ অ্যাডভাইজারি কমিটি অন মিউচুয়াল ফান্ডস। ঠিক আছে, হেডেড বাই দ্য ফর্মার ডেপুটি উষা থ্রোট। তো 25 মেম্বার্স অ্যাডভাইজারি কমিটি যেটা হচ্ছে কি অন মিউচুয়াল ফান্ডস, দিস উইল বি হেডেড বাই হুম? উষা থোরট। ঠিক আছে, উষা থোরট অন মিউচুয়াল ফান্ডস কমিটি, যেটা যেটা কে করেছে না সেবি। RBI reconstitutes committee to examine the representation of officials sacked for alleged corruption। ঠিক আছে, তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ 3 মেম্বার প্যানেল তৈরি করেছে কমিটির থ্রু দিয়ে, অফিসিয়ালস যারা স্যাক করা হয়েছিল। ঠিক আছে, ইনএফিসিয়েন্সি ফর করাপশন অর ইন গভর্নমেন্ট সার্ভিস হ্যাভ বিন রিকনস্টিটিউটেড বাই দ্য মিনিস্ট্রি অফ পার্সোনাল। সেটা করা হয়েছে, জাস্ট এটা বেসিক জিনিস। ঠিক আছে, নেক্সট এইবার যেটা আছে, এটা পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে রেডি থাক, প্রত্যেকটা বলবো নাম্বারগুলো লিখতে থাকবি। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে র্যাঙ্কিং। ঠিক আছে, র্যাঙ্কিং এর দিক দিয়ে ইন্ডেক্স। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার, এই পার্টটা পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার। এবার র্যাঙ্কিংস অ্যান্ড রিপোর্টস এর পার্টে আসছে। ঠিক আছে, আচ্ছা তার আগে র্যাঙ্কিংস অ্যান্ড রিপোর্টস করানোর আগে অ্যাকুইজিশন মার্জার্স, ডিফেন্স, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, স্পোর্টস, বুকস অ্যান্ড অথার্স কালকে বা পরশু বলবো ওটা। কোথায় গেল? অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েব পোর্টালস। অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েব পোর্টালস আমি আগে বলে দিই। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েব পোর্টালস এর মধ্যে জন সমর্থ। ঠিক আছে, এই জন সমর্থটা কে লঞ্চ করেছে? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, এই জন সমর্থ অ্যাপটা ইট ইজ ইউজড ফর হোয়াট? টু ইমপ্রুভ দ্য ইজ অফ লিভিং অফ কমন ম্যান। ঠিক আছে, দিস ইজ আ কমন পোর্টাল ফর দ্য ডেলিভারি অফ ভেরিয়াস স্কিমস রান বাই দি ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড দি ডিপার্টমেন্ট। সো তো যাতে ইজ অফ লিভিং ফর কমন ম্যানের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে অ্যাপটা লঞ্চ করেছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ জন সমর্থ। হলো, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ACB 14400। নাও এটা কে লঞ্চ করেছে? YS জগনমোহন রেড্ডি। দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ বিন লঞ্চড বাই আন্ধ্রপ্রদেশ।
ঠিক আছে। সো আন্ধ্রপ্রদেশ কি লঞ্চ করেছে, অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো 144000, ঠিক আছে, টু কমব্যাট করাপশন ইন গভর্নমেন্ট অফিসেস অ্যাক্রস দ্য স্টেট। People can file corruption related complaints against state officials using this app. The app was developed by Anti-Corruption Bureau of Andhra Pradesh. Clear? Clear? এইটা তাহলে ACB 14400 কে লঞ্চ করেছে? That is launched by Andhra Pradesh. Next, self certification portal, ঠিক আছে, geospatial dst.government, তো গভর্নমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কি করেছে, দে হ্যাভ লঞ্চড আ বুক অ্যান্ড ই ভিশন 8 years পেনশন রিফর্মের জন্য, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি পেনশন রিফর্মের জন্য সেলফ সার্টিফিকেশন পোর্টাল। রিলেটেড টু পেনশন অ্যান্ড আদার সার্ভিসেস। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল, ঠিক আছে, this is launched by union government. The union government has launched a common portal, Rashtriya Puraskar portal, for inviting nominations for national awards of the various ministries, department, agencies, ঠিক আছে। With this portal, for the first time in the history of India, information regarding all national awards would be available to public in a single digital platform, including their eligibility criteria, selection procedure, and details of the past awardees. Clear? তাহলে সেইটার নামটা কি, awards.government.in, ঠিক আছে, জিনিসটা দেখাই ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, এখানে এই অ্যাওয়ার্ড অফ পিডিয়াতে গেলে তুই যতগুলো অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড, ঠিক আছে, জীবন রক্ষা পদক সিরিজ অ্যাওয়ার্ড, কৌশলচারিয়া অ্যাওয়ার্ড, ঠিক আছে, নারী শক্তি পুরস্কার, এখান থেকে তোদের কাজ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে কোন অ্যাওয়ার্ডটা কোন সালে এস্টাবলিশড হয়েছে আর কোন মিনিস্ট্রির আন্ডারে, ঠিক আছে, এটা বার করে একবার করে মাথায় নিয়ে নেওয়া, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? সুভাষচন্দ্র বোস আপদা প্রধান পুরস্কার 2018 চালু হয়েছে, ঠিক আছে, নমিনেশন কি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যাই হোক, নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ নমিনেটেড, ঠিক আছে, কে কি হয়েছে, ঠিক আছে, এবার নোটিফিকেশন অফ উইনার, এটা গ্যাজেট লিস্টটা আছে, আমার ডিটেলস কোথায় পেলাম না, মানে বেসিক্যালি কাজ থাকবে এগুলোকে নেওয়া, ঠিক আছে, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ঠিক আছে, ইট ইজ রিলেটেড টু হোয়াট, আপদা পুরস্কার, ঠিক আছে, ইট ইজ রিলেটেড টু হোয়াট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে। তো তোদের কাজ থাকবে এইটা থেকে পুরোটাকে নিয়ে একটা 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 করে সবগুলো দেখা কোন কোন অ্যাওয়ার্ডগুলো কোনগুলোতে আছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি এটার লিঙ্কটা একটু দিয়ে দেবেন। লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এটা কিন্তু নিজেকে করতে হবে, ঠিক আছে, কারণ এই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল যেটা আছে অ্যাওয়ার্ডসে, সেটা কিন্তু নিজেকে বার করে করে পুরো ওই ইয়েগুলো কোনটা কোন অ্যাওয়ার্ড আর কোন মিনিস্ট্রির আন্ডারে সেটা বার করে রাখতে হবে। তাহলে কি হবে, পরীক্ষার সময় রিভিশন মারলে তো অটোমেটিক্যালি এটা একবার দেখলেই হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে বিচ ভিজিল অ্যাপ, ঠিক আছে, দিস ওয়াজ ডান বাই দিস সিএম অফ গোয়া প্রমোদ সাওয়ন্ত, বিচ ভিজিল অ্যাপ, ঠিক আছে,
Beach Vigilab in collaboration with the between Ministry of Information Technology sector and Tourism sector, ঠিক আছে, প্রমোদ সাওয়ান্ত, ঠিক আছে, holistic management beach, ঠিক আছে, clear? So this is done by beach vigilance is done by Pramod Sawant. Next হচ্ছে SIBTF online, তো সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এটা, তো এটা হচ্ছে কি তো বেসিক্যালি অনলাইন পোর্টালে ইয়ে করেছে, সো নাথিং সো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড দু তিনটে জিনিস আছে, তার মধ্যে সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটাই জাস্ট বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এইটা, ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ফিশিং ক্যাট সেন্সাস ওয়াজ ডান ইন হুইচ লেক? ইট ওয়াজ ডান ইন চিল্কা লেক। বাস এইটুকু, ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত Yes, sir. ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা, চলো এইবার আমরা ফিরে যাই র্যাঙ্কস অ্যান্ড রিপোর্টস। স্যার বলছি ফিশিং ক্যাট মানে কি, মানে যে কোনো ক্যাটই তো নাকি? মেছো বেটা? না সব বিড়ালই তো মেছোই হয় না? না না, পশ্চিমবঙ্গে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য স্টেট অ্যানিমাল অফ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল? স্যার ওটা তো ফিশিং ফিশিং ক্যাটই আছে। হুম, ওটার নাম মেছো বেড়াল, ঠিক আছে, ওটা দেখতে আলাদা হয়, গায়ে ডোরা কাটা থাকে, ও আচ্ছা। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এই যে দিস ইজ ফিশিং ক্যাট, ঠিক আছে। সেটাকে বাঘের মাসি বলা হয়। হ্যাঁ, বেসিক্যালি বাঘের মাসি বলা হয় ওটাকে। ও মানে একে বলা হয়, এমনি প্লেন বিড়ালকে বলা হয় না? ওটা বলা হয় কিন্তু না, একটু এটাকে এটা না। এটা এটা ক্লোজ রিপ্রেজেন্টেশন টু টাইগার, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম বাঘের মতোই দেখতে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা এটা হচ্ছে স্টেট অ্যানিমেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক আছে। এই ফিশিং ক্যাটের সার্ভে করা হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে প্রচন্ড পোচিং হয় এগুলো, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্যার ফিশিং ক্যাট দিয়ে কি হয় যে ওটাকে আবার কোচিং করা হচ্ছে? চামড়া চামড়া, বাইরের দেশে ও আচ্ছা। এই চামড়া দিয়ে ফার ক্লোথ বানায় ওরা, ঠিক আছে, মানে আর আমি জানি না কেন বানায়, ডোন্ট আস্ক মি, ঠিক আছে। জন্তু জানোয়ার মেরে তার চামড়া গায়ে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক্সেসিভলি বারবারিক, ঠিক আছে। তাও মানে আমি বুঝলাম যে সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে চলে গেছে, প্রচুর মুরগির চামড়া দিয়ে করছে, আই ক্যান হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, ওটা ওয়েস্ট যাচ্ছে, সেটা দিয়ে করছে, লাইক যা খুশি একটা জন্তু জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেরে দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে বেসিক্যালি। কিন্তু এগুলো মানে আলট্রা রিচ কান্ট্রিতে এগুলোর এক্সপোর্ট বেশি, আর সব জায়গায় কিন্তু এরা কিনতে পারবে, মানে তোর কাছে প্রচুর টাকা থাকবে তবে গিয়ে তুই কিনতে পারবি, ঠিক আছে, নাহলে পারবে না। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি ইন্ডেক্সে আসি, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইন্ডেক্সের হচ্ছে কি গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং, ওকে। তো গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং এ ওয়ার্ল্ড ডাইরেক্টর অফ মডার্ন মিলিটারি এয়ারক্রাফট যেটা আছে, আহ, তাতে গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং, দ্য কারেন্ট র্যাঙ্কিং অফ ভেরিয়াস আর্মড এয়ার সার্ভিসেস অ্যাক্রস দ্য গ্লোব রিলিজড বাই ওয়ার্ল্ড ডাইরেক্টর অফ মডার্ন ফোর্স, সেখানে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড পাওয়ার র্যাঙ্কিং হচ্ছে কি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড পাওয়ারের র্যাঙ্কিং হচ্ছে কি 6th, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্যার এগুলো নোট করব? হুম, জাস্ট লিখে রাখ, গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স 6th, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। এবার এইটাতে এটার এটা দুটো আছে, ঠিক আছে, 2022-এ এটা দিয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং দ্য কারেন্ট র্যাঙ্কিং অফ ভেরিয়াস আর্ম সার্ভিসেস অ্যাক্রস দ্য গ্লোবাল রিলিজ বাই দিস হ্যাজ সিকিউর 6th গ্লোবাল ওয়ার পাওয়ার র্যাঙ্কিং, ঠিক আছে। এবার এখানে দিয়েছে দেখ গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার, এবার এয়ার পাওয়ার এটা বলেছে, ঠিক আছে, আর থ্রাস এয়ার ফোর্স যদি বলিস অ্যাজ আ হোল, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পার্টটা হচ্ছে এখানে থার্ড পজিশনে আছে ইন্ডিয়া, বাট ডোন্ট নিড টু মেক ইউর মাইন্ড গো অ্যারাউন্ড দ্যাট, ঠিক আছে, মানে উম, আরো বাকিগুলো আছে তার তার থেকেও বেটার, ঠিক আছে, জিনিসটা দেখা আছে তাহলে ক্লিয়ার হবে।
ঠিক আছে, এই যে WMMA Global Air Power Ranking, India ranked 6th globally, third among the air forces. ঠিক আছে, so it becomes a little bit confusing, মানে এটা হচ্ছে দু ধরনের রেটিং হয়, ঠিক আছে। তো দু ধরনের রেটিং এর মধ্যে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্কিং হচ্ছে 6th-এ, ঠিক আছে। টপে আছে ইউনাইটেড এয়ারফোর্স, ঠিক আছে। তো তারপরে আছে ইউনাইটেড স্টেটস নেভি, তারপর রাশিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি এভিয়েশন। তো এইরকম ভাবে দেখলে ইন্ডিয়া আছে 6 নম্বরে, ঠিক আছে। বাট যদি দেখিস গ্লোবাল পাওয়ারে, তাহলে ইউএসএ আর রাশিয়ার পরেই সব থেকে পাওয়ারফুল এয়ারফোর্স আছে ইন্ডিয়ার কাছে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। মানে কান্ট্রি ওয়াইজ দেখলে ইন্ডিয়া ইজ দ্য থার্ড, ঠিক আছে। যদি তুই কর্ড প্রাইস দেখিস, যেমন হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস আর এয়ারফোর্স, নেভি, এরকম ভাবে সব আলাদা আলাদা করে দেখিস, তাহলে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্কিং হচ্ছে 6। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স। সেটা রিলিজ করে কে? ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, IMD, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, IMD। সেখানেও ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত? 6, ঠিক আছে। তো কিসের এটা? ওয়ার্ল্ড কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। টপ কান্ট্রি ইজ ডেনমার্ক, ঠিক ঠিক আছে। তো ইন্ডিয়ার কারেন্ট এখন র্যাঙ্কিং কোথায়? 6th। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেনমার্কে, দেন সুইজারল্যান্ড, দেন সিঙ্গাপুর, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি গুড ইন্ডিকেশন অলসো। 6 places, ঠিক আছে। জাম্প 6 places to 37, সরি 6 প্লেস জাম্প করেছে, উল্টো বললাম। 37th পজিশনে আছে 43rd থেকে, ঠিক আছে। এটা 6th পজিশন হবে না, দিস ইজ 37th র্যাঙ্ক, ঠিক আছে। 6টা পজিশন জাম্প করেছে। আগে ছিল হচ্ছে কি তাহলে কত? 43rd, এখন 2022-তে 37th র্যাঙ্কে এসছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এক নম্বর পজিশন জাম্প করেছে মানে আগে যেটা ছিল সেখান থেকে 6 ছয় পিছিয়ে গেছে না 6 আগিয়ে? 6 এগিয়েছে। তো র্যাঙ্কিং এর দিক দিয়ে কি হয়? 6 এগিয়ে যাওয়া মানে কি? 43rd-এ ছিল, এখন 37-এ চলে এসছে, ঠিক আছে। মানে বেটার পজিশনে আছে। বেটার পজিশনে। ফরচুন 500 লিস্ট অফ ওয়ার্ল্ডস টপ 100 পেড সিইওস, ঠিক আছে। টপ 100 পেড সিইওস এর ফরচুন 5, ইলন মাস্ক হ্যাজ টপ দ্য লিস্ট, ঠিক আছে। সত্য নাদেলা ইজ অলসো, ঠিক আছে। এর মধ্যে হি ইজ দ্য অনলি ইন্ডিয়ান হু ইজ ইন দ্য র্যাঙ্ক, ঠিক আছে। সো ইলন ফরচুন 500 রিলিজ করেছে, ফরচুন নট দেয়ার, ব্লুমবার্গ ইন্ডেক্সে ব্লুমবার্গ। তো সেখানে মুকেশ আম্বানির র্যাঙ্ক হচ্ছে 8 রিচেস্ট ম্যান, ওয়ার এজ গৌতম আদানির র্যাঙ্ক 9, ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ড, এগুলো দেখ, এগুলো জাস্ট দেখে নিবি, ঠিক আছে? এগুলো জানিস তো, এগুলো নিয়ে বিশাল ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়েও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটকা, দ্যাট হ্যাজ গট দ্য 150, gaining 31 places in India. Ranking emerged the fastest South Asian university among 23rd, ঠিক আছে। The world QS, World University Ranking 20, Indian Institute of Science ranked 155, gaining 31 places। তাহলে QS এর অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং এ IISc ব্যাঙ্গালোরের র্যাঙ্কিং কারেন্টলি হচ্ছে 155, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? স্টেট ফুড সেফটি ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ার ফুড সেফটি ইন্ডেক্স কে ফাসাই, ঠিক আছে। ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ফাসাই। তো স্টেট অফ ফুড সেফটি ইন্ডিয়া, ফুড সেফটি ইন্ডেক্স, ঠিক আছে, ফাসাই। তারা কি করেছে? ওয়ার্ল্ড ফুড সেফটি ডে হুইচ হ্যাজ হেল্ড ইন দ্য থিম সেফার ফুড বেটার হেলথ, ইউনিয়ন মিনিস্টার মনসুখ মান্ডভিয়া, ঠিক আছে, has released the 4th state food safety index by Food Safety or Standard Authority of India, FSI, ঠিক আছে। Among the larger states, Tamil Nadu was the top ranking state, followed by Gujarat and Maharashtra, ঠিক আছে। তো স্টেট ফুড সেফটি ইন্ডেক্স এটা কারা রিলিজ করছে? রিলিজ বাই FSI, আচ্ছা। FSI, ওকে। তাদের মধ্যে তামিলনাড়ু ইজ দ্য টপ র্যাঙ্ক স্টেট, ফলোড বাই গুজরাট, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স ইন্ডেক্স, EPI। এটা রিলিজ করা হচ্ছে কি আর্থ ইনস্টিটিউট অফ ইয়েল অ্যান্ড কলম্বিয়া,
ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাইনিয়াল, মানে বছরে দুবার বেরোচ্ছে, environmental performance index released, which analyzed the researchers by the at the Earth Institute of Yale and Columbia. India has been ranked 180, which is at the bottom of the among the countries with a total score of 18.9. So India rank এখানে কত 180, ঠিক আছে। Denmark topped the index of emerging as the most sustainable country in 22. India's neighboring country Pakistan is 176 and Bangladesh 177. Funding from McBain Foundation of Canada supports the EPI work for both Yale and Columbia, ঠিক আছে। তো আর্থ ইনস্টিটিউট অফ ইয়েল অ্যান্ড কলম্বিয়া, ঠিক আছে, সেখান থেকে এখানে কি করছে বেসিক্যালি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স। অলদো দিস ইজ কোয়াইট মানে কি বলবো কমপ্লিকেটেড অলসো, যে এতটা পিছিয়ে মানে কি করে থাকবে যেখানে এতটা আমরা ইমপ্রুভ করেছি, বাট অ্যাট দি সেম টাইম যদি দেখিস বাকি কান্ট্রিগুলোও পিছিয়ে থাকবে, ঠিক আছে, মানে বড় কান্ট্রি ইন জেনারেল এর মধ্যে থাকতে পারবে না, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স রিফর্মস অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্ট, এটা তাহলে এবার এটা রিলিজ করছে কি ইউএনসিএডিটি, ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অফ ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এরা রিলিজ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফর্মস অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্টস according to United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report entitled, সেখানে বলছে India has ranked is the 7th and placed among the top 10 global economies, 10 global economies এর মধ্যে আছে, আর 7th, ঠিক আছে, for FDI investment in 2021, ঠিক আছে। যদিও ইন্ডিয়া ডিক্লাইন হয়েছে এফডিআই ইনভেস্টমেন্ট, স্টিল ইন্ডিয়া ইজ ইন দ্য টপ 7 এন্ড গ্লোবালি 10th এ আছে, ক্লিয়ার। তো এইটা ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স রিফর্ম অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত, দ্যাট ইজ রিলিজ বাই ইউএনক্যাড, দ্যাট ইজ 7th অ্যান্ড গ্লোবাল 10 ইকোনমিজের মধ্যে পড়ছে ফর এফডিআই, ঠিক আছে, মানে ট্যাক্স রিফর্ম আর সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে 7 অ্যান্ড ইট ইজ দ্য অ্যামং দ্য টপ 10 গ্লোবাল ইকোনমিজ ফর ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস, ক্লিয়ার, হ্যাঁ ক্লিয়ার এই স্যার। পর্যন্ত। নেক্সট দের ইজ এ স্কিল রিপোর্ট হ্যাঁ রিলিজড বাই কোর্সেরা, ঠিক আছে, গ্লোবাল স্কিল রিপোর্ট, সেইটাতে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হচ্ছে 68, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। তো ইউনাইটেড নেশনস বিকেম বেসড কোর্সেরা latest annual global skill report revealed that India ranked at 68th position globally and Asia's 19th position in overall skill proficiency. The report benchmarks three most in-demand skills areas: business, technology, and data science. তাতে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত 68th হলো গ্লোবাল স্কিল রিপোর্ট। এটা কে রিলিজ করেছে, রিলিজড বাই কোর্সেরা, ওকে। নেক্সট গোল্ড রিফাইনারিং অ্যান্ড রিসাইকেলিং, এটা ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল বার করেছে অ্যান্ড ইন্ডিয়াস র্যাঙ্ক ইজ 4th, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। গোল্ড রিসাইকেলিং, রিফাইনিং অ্যান্ড রিসাইকেলিং, ক্লিয়ার, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ এগুলো স্যার। টপ কান্ট্রি কিছু বলছে না? না, টপ কান্ট্রিগুলো দেখ কোর্সেরার ক্ষেত্রে মানে টপ কান্ট্রি হচ্ছে গিয়ে সুইজারল্যান্ড অ্যাট দ্য নাম্বার 1, ঠিক আছে। আচ্ছা। সিমিলারলি গোল্ড রিফাইনিং এর ক্ষেত্রেও আছে, দ্যাট ইজ চায়না, ঠিক আছে, আচ্ছা। ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে বার্গেন্ডারি প্রাইভেট হুডন ইন্ডিয়া 500 স্পেশাল রিপোর্ট, বার্গেন্ডারি প্রাইভেট ব্যাংকিং ফার্মস অ্যাক্সিস ব্যাংক অ্যান্ড হুডন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, এরা রিলিজ করেছে কি বার্গেন্ডারি প্রাইভেট হুডন ইন্ডিয়া 500 স্পেশাল রিপোর্ট। Reliance India Limited has been became the India's most valuable company with a value of 18.9 lakh crore, followed by Tata Consultancy Services, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। সো বার্গেন্ডারি প্রাইভেট হুডন ইন্ডিয়া 500 স্পেশাল রিপোর্ট যেটা আছে, ঠিক আছে, সেইটাতে কে করছে, দ্যাট ইজ রিলায়েন্স ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঠিক আছে। 2022 মোস্ট ভ্যালুয়েবল গ্লোবাল ব্র্যান্ড রিপোর্ট ক্যান্টার ব্র্যান্ডেজ, ঠিক আছে,
দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল গ্লোবাল ব্র্যান্ড রিপোর্টসে, ঠিক আছে, 2022 মোস্ট ভ্যালুয়েবল গ্লোবাল ব্র্যান্ড রিপোর্টে ক্যান্টার ব্র্যান্ডেজ, ঠিক আছে, 2022 the most valuable global brand reports, 4 companies namely TCS, HDFC Bank, Life Insurance Corporation of India and Infosys, এই চারটে হচ্ছে গিয়ে কেন্টার ব্র্যান্ডেজে মোস্ট ভ্যালুয়েবল কোম্পানি বাই ব্র্যান্ড এসছে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে। ওয়ার্ল্ডে অ্যাপেল ইজ দ্য মোস্ট ওয়ান, ঠিক আছে, আর কার্টিয়ার যেটা আছে ফাস্টেস্ট রাইজিং ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। তো ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে হলে অ্যাপেল, আর ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হলে চারটে কোম্পানি আছে যার ব্র্যান্ড রেকগনিশন কেন্টার ব্র্যান্ডস অনুযায়ী দ্য মোস্ট valuable brands. One is TCS, next is HDFC Bank, third is Infosys, ঠিক আছে, and last is LIC। বলো। নেক্সট হচ্ছে ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, EEIU। এই ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট একটা রিলিজ বার করেছে, সেটা হচ্ছে গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। কোথায় সব থেকে ভালো থাকা যাবে, মোস্ট লিভেবল সিটি, সব থেকে ভালো হচ্ছে ভিয়েনা, ঠিক আছে। ভিয়েনায় কি ভিয়েনা কনফারেন্স হয়েছিল, ভিয়েনা কোন দেশে আছে? অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়া। তো দেখ অস্ট্রিয়া। এগুলো সবই দেখ ওই ইউরোপের কান্ট্রিগুলো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অস্ট্রিয়া। কোপেনহেগেন, কোপেনহেগেন কোথায়? এটা কোপেনহেগেন, কোপেনহেগেন কোথায়? এটা ইয়েতে না, ডেনমার্ক। আফ্রিকাতে না? কোপেনহেগেন আফ্রিকায় কেন হবে? লিভেবল সিটি বলেছে, আফ্রিকায় যাচ্ছিস কেন? আচ্ছা, ডেনমার্ক। আর জুরিক হ্যাঁ, কোথাকার? এটা সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ড, ঠিক আছে। তো চারটে কান্ট্রি দেখ, ঠিক আছে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, ঠিক আছে। ভিয়েনা ইজ দ্য টপ ওয়ান। ইন্ডিয়ার মধ্যে, ঠিক আছে, হুইচ ইজ এক্সাম 173, ঠিক আছে, মোস্ট লিভেবল সিটি হ্যাজ বিন গিভেন টু নিউ দিল্লি, ঠিক আছে। মহারাষ্ট্র ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল, ঠিক আছে, টপ বাই ভিয়েনা। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে গ্লোবাল প্লাস্টিক আউটলুক পলিসি সিনারিওস টু 2060, অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমিক কোঅপারেশন ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে। এরা কিন্তু ইন্ডিয়াকে বলেছে যে 2022-23-তে ইন্ডিয়ার গ্লোবাল গ্রোথ হবে 6.9। তারা বলেছে গ্লোবাল প্লাস্টিক আউটলুক পলিসি সিনারিওতে, ঠিক আছে, গ্লোবাল প্লাস্টিক আউটলুক পলিসি সিনারিও 2060, ঠিক আছে, সেটাতে বলেছে গ্লোবাল প্লাস্টিক ওয়েট সেট টু অলমোস্ট ট্রিপল বাই 2060 ডিউ টু ইকোনমিক অ্যান্ড পপুলেশন গ্রোথ। দ্য ফুল রিপোর্ট উইল বি লঞ্চড ইন 21st June 2022 OECD গ্রিন টক ইনিশিয়েটিভ। তাহলে অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমিক কর্পোরেশন ডেভেলপমেন্ট কি করেছে, গ্লোবাল প্লাস্টিক আউটলুক পলিসি রিলিজ করেছে, ঠিক আছে। নেক্সট, রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ রিলিজ বাই ট্রান্সপোর্ট রিসার্চ উইং, ঠিক আছে, ট্রান্সপোর্ট রিসার্চ উইং। ক্লিয়ার? বন্ধু ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এইটা দেখে নিবি, ঠিক আছে, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ঠিক আছে। সেখানে অ্যানুয়াল রিপোর্টে কি বলেছে, কমার্শিয়াল ব্যাংকস টু দ্য রিস্ক অফ ইনক্রিজ স্লিপেজ অফ অ্যাডভান্সেস দ্যাট ওয়ার রিস্ট্রাকচার ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ফোনপে ইজ ইন কোলাবোরেশন উইথ বস্টন কনসাল্টিং কোম্পানি, কার সাথে ইন কোলাবোরেশন কি লঞ্চ করেছে, ডিজিটাল পেমেন্টস ইন ইন্ডিয়া আ 20 trillion opportunity। তো ডিজিটাল পেমেন্ট ইন ইন্ডিয়া $20 trillion opportunity has been released with বস্টন কনসাল্টিং কোম্পানি BCG অ্যান্ড ফোনপে, ঠিক আছে। তো ফোনপের সাথে কে কোলাবোরেশন করেছে? BCG, নট নট ইউপিআই, ইউপিআই না কিন্তু, ঠিক আছে। তো করেছে কে? ফোনপে, ঠিক আছে। ডিজিটাল পেমেন্টস ইন ইন্ডিয়া US 10 trillion opportunity। নেক্সট হচ্ছে মেরকম ইন্ডিয়া রিসার্চ, মেরকম ইন্ডিয়া সোলার ওপেন অ্যাক্সেস মার্কেট রিপোর্ট, ঠিক আছে। Ministry of Power notifies the Green Open Access Rule in order to further expedite ambitious renewable energy program with the ultimate objective of ensuring access of affordable, reliable, sustainable green energy for all. The purpose of these guidelines is to encourage generating, purchase and consumption of green energy including waste to energy plants, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার। মেরকম রিসার্চ কি করেছে, এটা মেরকম ইন্ডিয়া সোলার ওপেন অ্যাক্সেস মার্কেট রিপোর্ট। এটা তো মেরকম কি নিয়ে রিলিজ করেছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু সোলার, ঠিক আছে।
নেক্সট ইউএস ট্রেজারি এটা রিলিজ করেছে মাইক্রো ইকোনমিক অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসিস অফ মেজর ট্রেডিং পার্টনার্স অফ ইউনাইটেড স্টেটস। মেজর ট্রেডিং পার্টনারের মধ্যে ইন্ডিয়া পড়ে, তো সেটা নিয়ে বার করা হয়েছে। নেক্সট হচ্ছে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস থেকে বেরোয় হচ্ছে পিআরএফএস, এটা তুই জানিস, অ্যান্ড সেটা ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে জানা, দিস ইজ দ্য 4th অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ঠিক আছে। এবং এতে কি কি ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট সো আর ডিক্রিজ বাই 0.6% অ্যান্ড ফেল টু 4.2। তাহলে এখন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ 4.2%, ঠিক আছে, আগের থেকে কমেছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। 6 point something স্যার। ছিল। 4.8 থেকে 2019 থেকে 2021-এ কত এসছে সেটা দিয়েছে 4.2, এটা 2021-এর কিন্তু, ঠিক আছে, জুলাই 20 থেকে 21 পিএলএসএফ কিন্তু পিছিয়ে পিছিয়ে বেরোয়, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। আর তুই স্যার যেটা, দেখুন লেখা রয়েছে 6.7 ওটা হচ্ছে ছিল, হ্যাঁ। আরবান এরিয়ায় 7 আচ্ছা ছিল, সেটা কমে হয়ে গেছে 6.7, ঠিক আছে, আর আচ্ছা 4 ছিল, সেটা 3 পয়েন্ট ইয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা। এটা যত কমবে তত ভালো, ঠিক আছে, এমন না কিন্তু, ঠিক আছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, দ্যাট ইজ 41%, দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ডেটাই, ঠিক আছে। লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট 41.6, এমনিটা হচ্ছে 4.2, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন নেটওয়ার্ক বলে যে ইনস্টিটিউশনটা আছে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, তারা রিলিজ করেছে মাইক্রোমিটার রিপোর্ট, ঠিক আছে, ওভারভিউ অফ মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য মার্চ, ঠিক আছে। তারা কি করছে, মাইক্রো ফাইন্যান্সের উপর রিলিজ করছে এমএফআই ইনস্টিটিউটসে, ঠিক আছে, হ্যাজ ওভারটেকেন ওয়েস্ট বেঙ্গল। কারা ওভারটেকেন হ্যাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল? তামিলনাড়ু। সো লার্জেস্ট আউটস্ট্যান্ডিং পোর্টফোলিও অফ মাইক্রো ফাইন্যান্স লোন। সো এখন ইন্ডিয়াতে সব থেকে বড় মাইক্রো ফাইন্যান্স লোন দেওয়ার স্টেট কোনটা? তামিলনাড়ু। প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এটা কিন্তু আগের বছরে, মানে এটা Q4-এর রেজাল্ট, Q3-তে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল সব থেকে উপরে ছিল। আচ্ছা, পিএলএসএফ এর বাকিটা দিয়েছে, ঠিক আছে, পিএলএসএফ এখানে দিয়েছে হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ফর পারসনস অফ 15 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবভ, ঠিক আছে, দ্যাট হ্যাজ ডিপ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, এটা একটা দিয়েছে, এটা হচ্ছে মার্চ, এটা হচ্ছে কোয়ার্টারলি বুলেটিন, জানুয়ারি থেকে মার্চ 2020, ঠিক আছে, এটা কোয়ার্টারলি, এটা আগের বছরের পুরো একটা বেরিয়েছে, এটা কোয়ার্টারলি রিপোর্ট, ঠিক আছে, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে গ্লোবাল এনার্জি কমিউনিটি, REN, ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। নেক্সট, কেন গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি কমিউনিটি REN, তারা রিলিজ করেছে রিনিউয়েবল 2020 গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট। এই গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্টে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ইজ 3rd, ঠিক আছে, ইন গ্লোবাল এনার্জি ক্যাপাসিটি গ্রোথ, ঠিক আছে, এই যে ইন্ডিয়া ইজ প্লেস 3rd ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর টোটাল রিনিউয়েবল পাওয়ার ক্যাপাসিটি অ্যাডিশন, ঠিক আছে, এই যে 1 গিগাওয়াট অ্যাড করছে, এগুলো বললাম না একটু আগে, ঠিক আছে। তো এইখানে হচ্ছে গিয়ে ফলোড অনলি বাই চায়না, ঠিক আছে, ইউএসএ তো ধারে কাছেও নেই, ইন্ডিয়া যা অ্যাড করছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন, নেক্সট হচ্ছে রেজিস্টার জেনারেল সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া, স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম আরবিস লাইফ টেবিল। এবার এটা কি? ইজ রিলিজ বাই রেজিস্টার জেনারেল অফ সেন্সাস, ঠিক আছে। এটা কি? ইন্ডিয়াস লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাট বার্থ হ্যাজ ইনক্রিজ বাই 69.7, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ঠিক আছে, ঠিক আছে, 69.7 মানে কি? মানে 100 জন যদি জন্মায় তার মধ্যে 69.77 পিপল উইল বি লাইফ, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। স্যার মানে এটা কি ওই ইনফ্যান্ট মর্টালিটি হ্যাঁ, রেট? ইয়েস, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট থেকে একটু হায়ার, মানে ইনফ্যান্টটা তো কত বছরের মধ্যে হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্যার লাইফ। 1 মাসের মধ্যে তাকে ইনফ্যান্ট হ্যাঁ 28 দিন বলে না? হ্যাঁ, মানে তুই যখন বলছিস যে কি বলবো, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, ঠিক আছে, তখন একটা মেট্রিক্স ধরা হয়, ঠিক আছে। তো ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে লাইফ এক্সপেক্টেন্সিটি কম্পারেটিভলি কম ছিল, ঠিক আছে,
গ্লোবাল অ্যাভারেজ 72, ঠিক আছে। তো সেইটার দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ওটা বেটার, ঠিক আছে। স্যার আমি বলছি যে মানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাট বার্থ মানে এটা কি শুধু মানে চাইল্ডের জন্য নাকি তার না মাদারের জন্য, মানে দুটোর ক্ষেত্রে না কি না, না শুধু চাইল্ড চাইল্ড, আচ্ছা ঠিক আছে। মানে তুই যদি ওইসিডির ডেটা ধরেও দেখিস, ঠিক আছে, মানে ওটাকে ডিফাইন করছে হচ্ছে গিয়ে নতুন নিউবর্ন বেবি যারা আছে, ঠিক আছে, আহ, যদি ডেথ রেটটা চেঞ্জ না হয়, ঠিক আছে, কারেন্ট ডেথ রেট যদি চেঞ্জ না হয়, ঠিক আছে, তাহলে কত লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আমি এক্সপেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার। ক্লিয়ার। মানে এবার আমি হ্যাঁ স্যার। বললাম ধর ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, ঠিক আছে। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট মানে আবার কিন্তু আলাদা। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি মানে 1 বছরের মধ্যে হতে হবে, ঠিক আছে, প্রতি 1000 জনের মধ্যে কতজন বাঁচবে, দ্যাট ইজ ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, মরে যাওয়া, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। দুটো তফাৎ বুঝতে পারলি। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এর বাদ মানে যখন বাচ্চাটা জন্ম নিচ্ছে, জন্ম নেওয়ার পরে ও কি বাঁচবে না মরে যাবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। ফ্যানটা হলে টাইমটা একটু বেশি পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এখানে হচ্ছে গিয়ে মানে ধর কিরম ভাবে বলবো যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন এসবের থ্রু দিয়ে কতটা বাঁচতে পারবে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এর ব্রাথটা কতটা বেশি আছে, ঠিক আছে। আর ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট ইজ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। ক্লিয়ার। আচ্ছা, ক্লিয়ার হয়েছে দুজনেরই। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেটটা তো খুবই ইজি, 1 বছরের মধ্যে দেখবে ওটা, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। রিয়া ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। ওকে, আচ্ছা। মানে তুই আহ, আচ্ছা আমি আরো ডিটেলে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করি, নাহলে পরে গিয়ে আহ, আরো গন্ডগোল হবে। আহ, মানে দেখ, ধর একটা কাম ধর 1900 বা 1800 সালে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো যতগুলো বাচ্চা আছে তাদের মধ্যে কতজন জন্ম নিল, ঠিক আছে, আর কতজন মারা গেল সেটা আমি দেখছি, ঠিক আছে। সেইটা দিয়ে যখন আমি ডিফাইন করতে চাইছি তখন হচ্ছে ইনফ্যান্ট, তখন আমি দেখছি যে কতজন বাঁচছে, ক্লিয়ার, হ্যাঁ স্যার। লাইফ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, ঠিক আছে। তো সেইটারই ডেটাটা দিয়েছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ঠিক আছে। মানে আমি যদি বলি হ্যাঁ যে স্যার। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাট বার্থ, যদি আমি বলি ওইসিডি কান্ট্রির ক্ষেত্রে আছে হচ্ছে গিয়ে 69, মানে একটা লোক বাচ্চা যদি জন্মে যায় তাহলে ও 69 ইয়ার্স পর্যন্ত তো বাঁচবে, ঠিক আছে। এবার এইটাই যদি তোর যদি 1700 সালে হয়ে যেত, ঠিক আছে, তাহলে ওই 50 বছর পর্যন্ত বাঁচবে, অর্ধেক তো যুদ্ধ হবে মরে যাবে, ঠিক আছে। এটা সব থেকে কম কখন হয়ে যাবে, এটা যখন যখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছিল তখন কমে গেছিল প্রচুর, ঠিক আছে। কেন, কারণ তার কারণ হচ্ছে গিয়ে কি, তখন ওখানে সবাই মারা যাচ্ছে প্রচুর, ঠিক আছে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কমে যাবে, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। আচ্ছা, দুটো ঘোলাবি না কিন্তু, মানে ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে কি 1 বছরের মধ্যে ধরবো আমি, আর এটা হচ্ছে মানে কত বছর পর্যন্ত বাঁচবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে তো এইটারই স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন আরবিট্রারি লাইফ টেবিল 2015 সালে রিলিজ করেছে, সেইটাতে ইন্ডিয়ার হচ্ছে গিয়ে 69.7। নেক্সট হচ্ছে স্টার্ট আপ জিনোম। এই স্টার্ট আপ জিনোম বলে একটা ইনোভেশন পলিসি অ্যাডভাইজারি রিসার্চ ফার্ম আছে, তারা একটা রিপোর্ট রিলিজ করেছে, গ্লোবাল স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম রিপোর্ট। গ্লোবাল স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম রিপোর্ট, এই গ্লোবাল স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম রিপোর্টে এরা কি বলেছে, যে রিলিজ করে বেঙ্গালুরু অ্যান্ড কর্ণাটকা হ্যাজ র্যাঙ্ক 27th on global ranking, up one place from 2021, but this is the 22nd ranking এ আছে বেঙ্গালুরু কর্ণাটকা।
ইট ইজ দি সিলিকন ভ্যালি, ঠিক আছে, ইকোসিস্টেমের হাব আছে পুরো। বেশিরভাগ মানে স্টার্টআপ ফার্টআপগুলো এখানে তৈরি হচ্ছে। সো ইট হ্যাজ গট দ্য 22nd ওয়ার্ল্ড বেস্ট ইকোসিস্টেম ফর নার্চারিং হোয়াট স্টার্টআপস। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এশিয়াতে নাম্বার 1 হ্যাঁ and স্যার। 5th in global. Clear? According to the report, Bengaluru has ranked number 1 in Asia and 5th in global stage for tech venture capital investment in 2022. This is also a report that has been released by this part only. 22টা হচ্ছে গিয়ে তোর ইকোসিস্টেম কিরকম দেয়, আর ইনভেস্টমেন্টের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানে টেক ভেঞ্চার্স যদি দেখিস সেখানে দেখতে গেলে দিস হ্যাজ র্যাঙ্কড 1 ইন এশিয়া অ্যান্ড 5th ইন গ্লোবালি। গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট, ঠিক আছে, ইউনাইটেড নেশনস রিফিউজি এজেন্সি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যানুয়াল গ্লোবাল ট্রেন্ড রিপোর্ট বাই ইউনাইটেড নেশনস রিফিউজি এজেন্সি, ঠিক আছে, published nearly 5 million people in India were internally displaced due to climate change and disasters in 2021 report, ঠিক আছে। তো দ্য গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট ইউনাইটেড নেশনস রিফিউজি এজেন্সি বার করেছে, ঠিক আছে। এইটা মনে রাখবি জাস্ট। আর ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কোথায়? 3 নম্বরে আছে, ঠিক আছে। কতজন হয়েছে, ঠিক আছে। 4.9 million people due to disaster, climate disaster. ব্লুমবার্গ NEF হচ্ছে ব্লুমবার্গ NEF রিপোর্ট, সেটা কি করছে, ফাইন্যান্সিং ইন্ডিয়াস 2030 রিনিউয়েবল অ্যাম্বিশন। তো ইন্ডিয়া 2030 যে রিনিউয়েবল অ্যাম্বিশন আছে, ঠিক আছে, অফ জেনারেটিং 500 গিগাওয়াট, ইন্ডিয়ার আগে রিনিউয়েবল অ্যাম্বিশনটা 500 গিগাওয়াট অফ পাওয়ার জেনারেশন ইন্ডিয়া করবে ভায়া রিনিউয়েবল সোর্স, দ্যাট মিনস নন ফসিল পাওয়ার, উইন্ড, সোলার ইত্যাদি দিয়ে। তো সেইটার দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইন্ডিয়া উইল নিড $223 বিলিয়ন অফ ইনভেস্টমেন্ট, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? ইন্ডিয়াস ব্লুমবার্গ গিগ প্ল্যাটফর্ম ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ নীতি আয়োগ বার করেছে। তো গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি পার্সপেক্টিভ মানে যেগুলো হচ্ছে গিগ ওয়ার্কার্স যারা আছে, গিগ সেক্টরস আছে, ঠিক আছে, গিগ ইকোনমি বা সেক্টর আছে লেবার মার্কেটের মধ্যে, সেই যারা পার্ট টাইম ফুল টাইম জব করে, যেমন সুইগি জোম্যাটোতে যারা খাবার দাবার দিচ্ছে, উবারে ওলায় যারা কাজ করছে, দ্যাট গিগ ইকোনমি, ঠিক আছে। তো সেই গিগ ইকোনমির জন্য একটা রিপোর্ট রিলিজ করেছে, ইন্ডিয়াস বুমিং গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এবং এটাও মাথায় রাখবি, দে হ্যাভ বিভিন্ন রেকমেন্ডেশন আর ইনক্লুডিং দেম ইনটু সোশ্যাল সিকিউরিটি মেজার্স। ওরা কিন্তু এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি মেজার্সের আন্ডারে পড়ে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে, বেশি নেই, হয়ে এসছে, ঠিক আছে, টেনশন নেই, হয়ে এসছে, আর একটুখানি আছে, এটা আছে, ব্যাস এইটুকুই। আজকে আর আমি বলবো না, এইটুকুই করে নে আগে, কম কম করে কর, বেশি দিন মনে থাকবে, পুরোটা খা, তারপরে তো বাকিটা পারবি, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে কি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, ঠিক আছে, পারফর্মিং অ্যান্ড গ্রেডিং ইন্ডেক্স ফর ডিস্ট্রিক্ট অফ ইন্ডিয়া কম্বাইন্ড রিপোর্ট। তো পারফর্ম অ্যান্ড গ্রেডিং ডিস্ট্রিক্টস অফ ইন্ডিয়া কম্বাইন্ড রিপোর্ট যেটা বার করেছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বার করেছে, এডুকেশন বার করেছে। এইটাতে কিসের জন্য? ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড লিটারেসি, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন রিলিজ করেছে ইন্ডিয়ার ডিস্ট্রিক্টগুলোকে ইয়ে করার জন্য। রাজস্থানের সিকার বলে একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে, দ্যাট ডিস্ট্রিক্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পারফর্মিং ডিস্ট্রিক্ট ইন স্কুল এডুকেশন, ফলোড বাই ঝুনঝুনু ইন জয়পুর। ওকে, সো বাট এসবের থেকে তোকে ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে রাখতে হবে, রাজস্থানের সিকার। Which district, according to the Performance Grading Index of District of India combined report released by Ministry of Education, has the highest performing district, that is Rajasthan's Sikar, ঠিক আছে। Clear? And why? For the first time, why this report is also important, ঠিক আছে। Release the performance grading index for states and UTs in which for the first time 5 states and UTs have crossed the threshold of 90 PGI score, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। 90 PGI মানে ভেরি গুড আর কি, ঠিক আছে।
হ্যাঁ, মানে 81 থেকে 90 হচ্ছে স্কেল অফ 100 এর নিচ্ছে, ঠিক আছে। স্যার পিজিআই এর ফুল ফর্ম? পার্সেন্টেজ গ্রেড ইন্ডেক্স, পিজিআই, আচ্ছা ঠিক আছে। পারফরমেন্স গ্রেডিং ইন্ডেক্স, এই যে এই যে তোর কত কিরকম পারফরমেন্স তার বেসিসে গ্রেডিং যখন করছে, দ্যাট ইজ পারফরমেন্স গ্রেডিং ইন্ডেক্স। আচ্ছা, মেকিং দ্য রাইট সোসাইটি ফর সিকিউরিটি ফর মেকিং দ্য রাইট to social security a reality for domestic workers, a global review of policy trends and statistics, ঠিক আছে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, according to the international labor organization new report titled making the right to social security a reality for domestic workers, a global review of policy trends, statistics and extension strategies, ঠিক আছে। only 6% of domestic workers from across the globe are legally covered for all benefits under social insurance schemes. তো এটা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন রিলিজ করেছে, মেকিং সোশ্যাল সিকিউরিটি আর রাইট ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স। এটা দেখে উত্তর দিতে পারবি, ঠিক আছে। বাট এইটা ইম্পর্টেন্ট, যদি ডেটা একান্তই মনে রাখতে হয় 94%, বাট মনে হয় না লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দিল্লিস ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট স্ট্যান্ডস বেস্ট ইন দি এয়ারপোর্ট ইন সাউথ এশিয়া, 37 among the world 50. Okay, clear? So Delhi's Indira Gandhi International Airport has ranked what? Skytrax World Airport Awards, 37। yes, finest in India and Southeast Asia, ঠিক আছে, and 37th, ঠিক আছে, 37th position, ঠিক আছে, in the world, ঠিক আছে। আর সব থেকে ওয়ার্ল্ডস বেস্ট এয়ারপোর্ট কাকে পাচ্ছে? হামাদ এয়ারপোর্ট, ইট ইজ ইন কাতার। ওকে, ক্লিয়ার? TCS retains its 10th position among the global BPM providers, ঠিক আছে। what is BPM providers? business process management, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। As per the estimates by outsourcing company Everest Group, Tata Consultancy Services retained the 10th position among the top global business process management providers in 2021. Okay, Russia overtakes Saudi Arabia to become India's second biggest oil supplier. Okay, so Russia has overtaken Saudi Arabia to become the India's second biggest oil supplier. Okay, next IMM Ahmedabad. ফার্স্ট স্যার, ফার্স্ট তো ইউএসএ, First, ফার্স্ট ইউএসএ ছিল না? হুম, ইন্ডিয়া সব থেকে বেশি তেল দেয় হচ্ছে গিয়ে টপ সাপ্লায়ার এখন হচ্ছে ইরান, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফার্স্ট ইরান, তারপর রাশিয়া ছিল। হ্যাঁ, তারপরে রাশিয়া, আগে ছিল সৌদি আরবিয়া। ইউএসএ কাউকে তেল টেল দেয় না, ইউএসএ যেখানে তেল দেখে ওখানে চলে যায়, বলে দি এখানে এখানে গণতন্ত্র খুব বিপদে আছে, আমি ওটা ধ্বংস করবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। যেখানেই তেল দেখতে পায় সেখানেই আমেরিকার মনে হয় ওখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, ঠিক আছে। ইউএস এর তেল নিশ্চয়ই পছন্দ করে, দ্বিতীয় না। নিজেদের তেল আছে, ওটা বার করবে না, ঠিক আছে। মানে মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয়, মানে আমার একটা বন্ধু ওখানে ছিল, ওই নাগপুরে, ঠিক আছে, ওদের নাগপুরের রান্নায় প্রচন্ড তেল দিত, প্রচন্ড খাবারে তেল দেয়, তো উপরে ভাসে তেল, ঠিক আছে। আমি বললাম ভাই তোরা যে পরিমাণ তেল খাবারে ইউজ করিস, কোন দিন না আমেরিকা অ্যাটাক করে দেয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক্সেসিভ তেল, ঠিক আছে, মানে বিচ্ছিরি, শরীর খারাপ করবে তেল, তারপর তেল খেয়ে। এক্সেসিভ তেল স্টোর করে ইউএস এর কি সুবিধা হবে? হ্যাঁ, ও মানে ওদের তো নিজস্ব তেল আছে, প্লাস যদি আরো এক্সেসিভ তেল ওরা স্টোর করে অন্য কান্ট্রি থেকে, আহা, বুঝতে তো পারছিস না, ওদের শোন ব্যাপারটা বোঝ। অ্যাডভান্টেজ কি? তুই কোনোদিন স্কুলে গেছিস? কিছু কিছু দেখবি মানে খচ্চর ছেলে থাকে, গিয়ে সবার টিফিন খেয়ে দেয়, দিয়ে নিজের টিফিনের সময় বলে যে আমি এবার খাবো আর কাউকে দেবো না। হ্যাঁ স্যার, এরা হচ্ছে সেই ধরনের বুঝে পাবলিক। গেছি, বুঝে গেছি স্যার। বুঝে গেছিস? আর কিছু বলার নেই। IIM আহমেদাবাদ 10 পারফেক্ট এক্সাম। হ্যাঁ, সবার টিফিনটা খেয়ে নেবে সবার কাছ থেকে, দিয়ে লাস্টে এখন বলে আমি আমার টিফিন দিতে পারবো না, ঠিক আছে, অন্য কাউকে যা, অন্য কাউ সবার টিফিন তো তুই খেয়ে বেরিয়েছিস,
IIM Ahmedabad launches India's first Agri Land Price Index, ঠিক আছে, ISALP, ঠিক আছে, IIM Ahmedabad S Farms India Agri Land Price Index, a first of its kind land price index, ঠিক আছে. This will record and present quality control data of pricing of price of agricultural land across India. This Mishra Center of Financial Market and Economy at IMA will host the index for official websites. Currently, SALPI is based on land listing data from states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh. Okay, so S Farms India বলে একটা রিলিজ করেছে, and this has been ISLAP, যেটা IIM Ahmedabad has launched India's first Agri Land Price Index. Clear? Next, CRISIL report, India's data center capacity to double 1700 to 1800 by FY22. This is the CRISIL report, data center capacity. Okay, this was released by CRISIL, an Indian analytics company. Okay, clear? হ্যাঁ স্যার। Okay, এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে, মানে অ্যাকুইজিশন গুলো। Army and Air Forces, News, History, Science and Technology. এক সেকেন্ড, আমরা ডেমিস দেখে নিই। Battletoads. জুন, হ্যাঁ ঠিক আছে, আরেকটা দিন পেয়ে যাবো আরামসে। আমি কালকে জুলাইটাকে শুরু করব, আর না হলে জুনটা শেষ করে জুলাইটা শুরু করব, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। স্যার, হুম। স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির নোটে কিছু